আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, সো কি অবস্থা সবার? লাস্ট ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হয়েছিল রিডিং ক্লাস, মোস্ট প্রবাবলি। রিডিং ক্লাসে সবাই ছিলেন এখানে? না ভাই, রিডিং ক্লাসে থাকতে পারিনি। ওকে, গুড। কারা থেকে ছিলেন এখান থেকে? কারা ছিলেন পার্টিকুলারলি? কারা ছিলেন এখানে? কে ছিলেন রিডিং ক্লাসে? আচ্ছা, যারা ছিলেন না তারা অনেক কিছু মিস করেছেন। আর যারা ছিলেন না, পসিবলি জয়েন করা সম্ভব হয় নাই আপনার ইয়াতে, ইয়ে, ঢোকা যায় নাই, ওয়েটিং এ ছিলাম অনেক। ও আচ্ছা, অন্য অন্য মিটিং এ। আচ্ছা, ওয়েটিং এ না, ছিলেন। আপনার ইয়েতে লিংকে ঢুকতে পারি নাই। হ্যাঁ, ওয়েটিং এ ছিলাম অনেকক্ষণ, হাই হাই, আমি তো আসলে। জয়েন করা যায় নাই। ওহো, এটা আসলে আমি মনে হয় জুম লিঙ্কে কোনো ইস্যু হয়েছে। সো অনেকেই দেখা গেছে কিছু স্ক্যামার জয়েন করো, তো আমি ওয়েটিংটা দিয়ে চালু করে রাখছিলাম। সো আমি পরে একজনকে হোস্ট করে দিয়েছিলাম যে অ্যাপ্রুভ করার জন্য। তো উনি সম্ভবত বা ইয়ে করতে পারছে কিনা আমি জানি না। তো আসলে এটা তো ঠিক হয়নি, তাহলে আমাদের আর রিডিং ক্লাস দরকার আছে, তাহলে আরো জয়েন করতে পারতো। ওকে, তো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। গ্রুপে আমি নতুন আজকে অ্যাড হয়েছি, আজকে আমার প্রথম ক্লাস। হোয়াটসঅ্যাপে কিছুক্ষণ আগে মেসেজ করছিলাম আমি আচ্ছা, আজকে যে আপনার 9টায় ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। আমি ওকে ওকে, ফাইন। তো যেহেতু আজকে আপনার ফার্স্ট ক্লাস, তো আই হোপ ইউ easily know how it works. Okay. Okay. So where from? Introduce yourself, please, Mr. Shaiful Islam. I'm from Chattogram. Chittagong. Yeah. Okay, nice. So where do you live, particularly? I'm particularly live at Oxygen. Bajit Tana. It's situated at Bajit Tana. So do you work or are you a student? I'm a student. So okay. Okay. So how do you know about us? Sorry. So how do you know about Fluent Learner? Oh, Fluent Learner. Yeah. Some like I scrolling Facebook and then I got a advertisement from Fluent Learner, and I seeing and looking after looking to the speaking speaking coaching, which provide us or provide me improve my speaking English, and I search this, and then Fluent Learner comes to in my Facebook. That's in this way I can learn. In this way I can inform this coaching center name. Oh, that's good. Good to hear. So we Fluent Learner, so we provide definitely a good service for the learners who are living different parts of the country. Chittagong, Dhaka, Rajshahi, Khulna, whatever it is. We just try to provide the best learning experience in our country. Okay, so here you're here to learn. So I hope we do our best and you can easily learn what you need. Okay. Yeah. Yes. And 26 September.
will my speaking exam. So I'm very nervous of my speaking sections because other three section, yes, maybe I will get a good score, but in speaking section, I'm very weak and I can't improve myself. And during last month, I tried to, but it's not improved, and I can't make a one sentence. I can't. I can't talk about 2 minutes in a topics which is IELTS exam can be given. So that's why I participate this platform. Oh, good. So no problem. You just join here and practice every day. Okay. Okay. So today we discuss about part 2. Okay. You can join here one by one. Okay. Bro, Yeah. if I tell you like bro, not sir, if you mind or Okay. hello. No, yes, please. So why your video camera is off? So I can't see you. Oh, Any problem to open your no, study basically, video? no. There isn't an issue about anything else particularly. So you can open your Okay. video. You can open your video. So you can treat as what you think, basically. Okay. So you just here to learn. Okay. So if you feel that you're comfortable to learn how you react with your mentor, then you can do that. Okay. Understand? So it's up to you. It's up to the person. ঠিক আছে? সো ধরেন আপনার লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স শিখতে Okay. যে ধরেন আপনি যখন একটা স্টেবল অবস্থানে আছেন ধরেন আপনি শিখতে যে আপনার কাছে যেটা কমফোর্টেবল লাগে আপনি সেটা সেভাবে করবেন প্র্যাকটিসটা হ্যাঁ আপনার কাছে যদি মনে হয় যে ভাইয়া বলি ওকে Oh, ফাইন sorry. Did you say anything? সরি আচ্ছা আমি আপনার সাথে কথা বলে একটু পরে ইয়েস শরীফুল ইসলাম সো আমি আপনার কাছে আসবো আবার আমাদের আজকে পড়া নিব আপনিও জয়েন করবেন and আমি দেখবো যে কার কি অবস্থান আছে আইএলটিএস স্পিকিং কিউ কাট ঠিক আছে আমি আসবো আপনার কাছে সো যেহেতু এটা একটা ক্লাস সো আমরা পড়াতে চলে যাই দ্রুত হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম The slow internet connection. I can't hear anything. ওকে নো ওয়ারিস নো ওয়ারিস সো কালকের ক্লাসে কারা ছিলেন কালকের রিডিং ক্লাসে এখানে কেউ ছিলেন আমি এর আগে কোশ্চেনটা করেছি ভাইয়া আপনার নেটে প্রবলেম হচ্ছে। আমার এখানে ওকে ওকে কাটা কাটা আসছে জি ভাইয়া কথা কাটা কাটা আসছে। এখন ঠিক আছে জি এখন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো কালকের রিডিং ক্লাসে কারা ছিলেন জি ভাই আমি ছিলাম লাবণ্য আপনি ছিলেন জি ভাই ওকে আর কে ছিলেন জান্নাত আফরিন তারপর ওকে সো আমি প্র্যাকটিস দিয়েছিলাম কিছু করেছিলেন মানে ক্লাসের সাথে আমি কিছু প্র্যাকটিস দিয়েছিলাম করেছিলেন বা ক্লাসটা কেমন লেগেছে আপনাদের যদি কেউ বলতে চান জি ভাইয়া প্র্যাকটিস তো করছি হ্যাঁ দিছিলেন কালকে হোমওয়ার্ক দিছিলাম হুম ক্লাস তো ভাই ওভারঅল ভালোই লাগছে হোমওয়ার্ক গুলো করছে এমনিতে আমি একটু রিডিং নিয়ে একটু প্যারা খাচ্ছি আমার কাছে তো ভালোই লাগছে আচ্ছা একটু প্র্যাকটিস করলে হয়তো বা মানে যে ট্রিক্স গুলো দিচ্ছেন হয়তো বা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে হয়তো ভাইয়া ভালো ক্লাস হবে ভিডিওটা কি দেওয়া যাবে? ক্লাস আপনিও করছেন না আমি করি নাই যারা ভাই, আমি করছে কালকে তাদেরকে দিব আমি রেকর্ডটা করে রাখছি দেওয়ার জন্য আমি বলেছি যে যেহেতু আমাদের
ভিডিওগুলা বা রেকর্ডিং কাউকে এখন পর্যন্ত আমাদের যতগুলা ব্যাচ শেষ হয়েছে কাউকে ক্লাস রেকর্ডিংটা দেই নাই আমি। অনেকে চেয়েছে, আমি দেই নাই। হ্যাঁ, দেই নাই, কিছু রিজন আছে, ওই জন্য দেওয়া হয় নাই। পার্সোনালি হয়তো কাউকে কাউকে দিয়েছি, এটা পার্সোনালি দেওয়া হয়েছে। এমনিতে গ্রুপে, ইউটিউবে, ফেসবুকে আমাদের রিডিং এর কোনো ভিডিও, রিডিং লিসনিং বা ইভেন রাইটিং এরও এখন পর্যন্ত ওরকম কোনো ভিডিও আমরা দেই নাই, আমি দেই না। বাট স্পিকিং এর কিছু কিছু ভিডিও একটু আছে। So, আমি যে যে জন্য কোশ্চেনটা করেছি আপনাদেরকে, ধরেন একটা টেকনিক আপনি শিখলেন, শর্টকাট টেকনিক, একদম শর্ট ওয়েতে কম সময়ে সলভ করার। এখন সেটা কিন্তু আপনার ব্রেনে, ধরেন আপনি খুব দ্রুত, আমি বলেছিলাম যে ঠিক কিছুক্ষণ পরে আপনাকে প্র্যাকটিসটা করতে হবে। ইভেন ক্লাসে আমি প্র্যাকটিসটা করিয়েছিলাম আপনাদেরকে। প্র্যাকটিস করানোর পর আপনারা কেউ কেউ ভালো করছেন, কেউ কেউ একটু কম পাইছে বা কেউ বেশি পাইছে, আবার বাসায় আমি প্র্যাকটিস দিয়েছি। সো এই জন্য কোশ্চেন করেছি যে বাসায় প্র্যাকটিসটা আসলে করছেন কিনা। যদি না করে থাকেন ওগুলো কিন্তু ব্রেন থেকে হারাই যাবে। হ্যাঁ, So, আমি চেষ্টা করব রেকর্ডিংটা দেওয়ার জন্য যেন আবার ব্রেনে চলে আসে। হ্যাঁ, তবে যত্নে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কথা আর কি। আমি পার্সোনালি দিব, মেইল দিয়ে দিবেন আমাকে সবাই। হ্যাঁ, যারা ক্লাস করছেন তারা মেইলটা দিবেন। ঠিক আছে। মেল দিছি ভাইয়া হোয়াটসঅ্যাপে। ভাইয়া প্র্যাকটিস গুলা কোনগুলা ছিল আবার একটু বললে ভালো হতো। আমি করেছি কিছু কিছু প্র্যাকটিস, হুম হুম, ফিল 100 ইন দা করেছেন। গ্যাপস। জি, 100। 14 এর বাকিগুলো করেছি, 15 করেছি, 16 এর 3টা করেছি। হ্যাঁ, তাহলে টোটাল কয়টা হয়েছে? 50। 15 এর 4, মানে ওভারঅল কয়টা করছেন? 8 আর 10টার মতো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে ওভারঅল 100 করতে হবে, মানে 100। হ্যাঁ, 100 ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। সো 100টা করবেন, করার পর যেমন আমাকে একজন আজকে পাঠাইছে 132, আপনাদের মির্জা মাহমুদুল হাসান। সো সে আমাকে মেসেজ দিল একটু আগেই, ক্লাস করতে পারছেন আমাকে বলল। ঠিক আছে। সো সে আমাকে বলছে যে I have done 132 gaps and corrected 141। ঠিক আছে, আমি জাস্ট আপনাদেরকে ভাইয়া দেখাই এক এটা। একটা টেস্টে তো 8টা 10টা করে থাকে, ওইরকম 10টা করলে তো 80টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা এটা করেন। যেমন উনি লেখছে, আমাকে মেসেজ দিয়েছে, স্যার আই হ্যাভ cold and feeling fever, therefore I couldn't able to attend in the speaking class, okay, see you soon, tomorrow reading class, what about gap? আমি লিখলাম তাকে একটু আগে, yes but I have done 132 gaps and corrected 141, that's great, মাশাআল্লাহ। আমি বললাম থ্যাংক ইউ ভাইয়া, your given instructions are great। হ্যাঁ, সো এই যে একদম ইনস্ট্যান্ট, এখানে কোনো আহ, আমি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট কাজ করি। আমার লার্নিং হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট। আপনি এখন প্র্যাকটিস, এখন সমাধান। কারণ আমি আপনাকে ওয়েট করিয়ে রাখবো, এটা হবে না। মানে আমার সাথে কানেক্ট মানে আপনি ইনবক্স করবেন বা ক্লাসে করা ভালো। পার্সোনালি বিএপি বিএপি ছাড়া আমি হয়তো খুব কম সময় দিতে পারি। বাট আপনারা যারা ব্যাচের আছেন আমি ডেফিনেটলি তাদেরকে তো অবশ্যই টাইম দেই। হ্যাঁ, সো যাদের এক্সাম সামনে আমি চেষ্টা করব, যেমন তাদের জন্য কিন্তু আমি রিডিং কোর্সটা দিয়ে দিয়েছি। এবং বলে দিয়েছিলাম যে আপনারা যদি জয়েন করতে চান বাকিগুলো ক্লাস, যেমন কালকে রিডিং এর নেক্সট ক্লাস, এবং 15 দিনের মধ্যে আমি রিডিংটা শেষ করে দেবো। মানে 15 তারিখের মধ্যে রিডিং কোর্সটা করে ফেলবো, যেহেতু প্র্যাকটিস করিয়ে একদম যেটা আমি বিএফএ কোর্সে 1 মাস কন্টিনিউ করি এবং 1 মাস পরে স্টুডেন্ট এক্সাম দেয়। সো এবার টার্গেট হচ্ছে রিডিং ব্যাচটা জাস্ট স্পেশালি নিয়েছি ফর 15 days, এবং যারা জয়েন করবেন আমি এবং একটা অফার দিয়ে দিয়েছি 50% ফর 24 hours। আপনারা জয়েন করে ফেলবেন। হ্যাঁ, যদি কোনো ইস্যু থাকে, পেমেন্ট ইস্যু থাকে আমাকে বলবেন, এটা কোনো বিষয় না। বাট যারা এক্সাম দিবেন ধরেন আগামী মাসের মধ্যে বা এই মাসের লাস্টে, তাদের জন্য এটা করাটা খুবই বাধ্যতামূলক। যারা পরে করবেন তারা আমাদের 14 তারিখের ব্যাচে করতে পারেন বা বিএফই কোর্স যেটা আছে। ঠিক আছে। ভাই আমার তো ডিসেম্বরে এক্সাম দিব, তাহলে আমি কি লেট করে শুরু করব? হ্যাঁ, আপনি নাম বলেন আপনার। লাবণ্য। ও, লাবণ্য। আসলে লেট বলতে কি, ধরেন আপনার এক্সাম দেওয়ার প্ল্যান নির্ভর করে যে আপনার এখন বর্তমান লেভেলটা কত আছে। এইটার উপর নির্ভর করে যে আপনি এক্সামটা কখন দিবেন বা
এই ইমপ্রুভমেন্টটা করতে যদি আপনার 2 মাস লাগে বা 1 মাস লাগে আপনি ওটা করবেন। এখন যেটা হয়, স্টুডেন্টরা আসলে যারা অনেক সময় জানে না যে আপনার লেভেল ধরেন এখন 6 আছে, 6 থেকে 8-এ যাইতে কারো লাগে 10 দিন, কারো 15 দিন, 20 দিন, কারো 5 মাস। সো ইট ডিপেন্ডস। ধরুন আপনার এখন 20টা হচ্ছে রিডিং এ, আমি যদি আপনাকে রিডিং কোর্সটা করে দিই আপনার 35 হবে হয়তো, বা 30+ হবে, আরো 40 হবে। হ্যাঁ, মানে আপনি যদি মনে করেন যে পারবেন, যে প্র্যাকটিসটা আমি করাই, ইন জেনারেল ক্যামব্রিজ হয়ে যাবে, বা আরো টেস্ট গুলো হবে, যেমন আপনি কিছু মক টেস্ট দিচ্ছেন, এটা হবে। এটা আপনি যদি একটু নিজেকে ইউটিলাইজ করতে পারেন হয়ে যাবে, যেভাবে আমি করাই আর কি। যেমন এই যে ইসটা তো আশা করি করেছেন, আমি একটা প্র্যাকটিস দিয়েছি কালকে। তারপর ফৌজি আপনি বললেন আপনি করেছেন, লাবণ্য করেছেন, আরো যারা যারা আছেন মোটামুটি করেছেন। So, এই প্র্যাকটিসটা কিন্তু আমি প্রতিদিনই করাবো। যেমন নীলা আপু কিন্তু আমাদের বিএফই ব্যাচে ছিলেন, এবং ওনাকেও কাজে কাজে দিয়েছে। হ্যাঁ, সময়ের ব্যস্ততা, যে যেভাবে নিজেকে কানেক্ট করে। সো রিডিং ব্যাচে আমি সবাইকে ওয়েলকাম করব, যেটা খুবই একটা জাস্ট একটা ফি রাখছি জাস্ট এটা অ্যাকোমোডেশন পারপাসে। আপনারা জয়েন করে ফেলবেন। আহ, ভাইয়া হ্যাঁ, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। ভাইয়া আমার হচ্ছে 20শে অক্টোবরে, মানে এই যে লাস্ট যে 19শে অক্টোবর যে এক্সামটা হবে, আমি হচ্ছে ওখানে ওই দিন হচ্ছে এক্সাম দেবো আর কি, আইএলটিএস। হ্যাঁ, তো আম, এখানে ভাইয়া রিডিং এর কোর্সটার ফিটার ব্যাপারে কি একটু বলা যাবে কি? আমাদের রিডিং এর কোর্স যদি শুধু রিডিং, আমাদের কোর্স ফি হচ্ছে 12,000 টাকা, মানে ফুল কোর্স ফি, বিএফি কোর্স, সেটা ডিসকাউন্ট করে 8,000 টাকা আমরা রেখেছি। বাট লাস্ট মান্থে আমরা দিয়েছিলাম 50%, মানে 6,000। এটা আমাদের ম্যানেজমেন্ট থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাট এখন রিডিং কোর্সটা আমাদের এমনিতে ইন্ডিভিজুয়াল কোনো কোর্স নিতে গেলে 3,000 টাকা, এবং আমরা অফার দিয়েছি সবসময় কিছু টাকা লেস। বাট এখন যেটা দিয়েছি আজকে 50%, মানে কেউ চাইলে 1500 টাকায় আমাদের কোর্সটা করতে পারবে রিডিং এর। ঠিক আছে, এবং আমরা ধরেন আপনার পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা সাপোর্ট দিব প্রয়োজনে। যদি আমরা রিডিং যেহেতু কমপ্লিট তো করে দিব, যদি মনে করেন যে না আমার আরো কিছু ক্লাস করতে হবে, তাহলে এর পরের যে পরে আপনি আরো কিছু ক্লাস করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন আর কি পরীক্ষা পর্যন্ত, সে সুযোগটা এবার দিব। ঠিক ওকে আছে। এটা অনেক 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 বড় সুযোগ দিয়েছেন ভাইয়া, এটা সবার ভাইয়া, লিখে নেওয়া এটা উচিত। এনরোল করতে হলে কি মানে আপনাকে 1500 টাকায় এত আপনার কাছ থেকে কোর্স নেওয়া অনেক একটা মানে ভাগ্যের ব্যাপার, আমার মতে সবার করা উচিত। ভাইয়া আপনার ভাইয়া যেভাবে প্র্যাকটিস করায় 1500 টাকা কিছুই না ভাইয়া প্র্যাকটিসের আম, জন্য। ভাইয়া এনরোল করতে কি ভাইয়া আপনাকে নক দেবো নাকি হচ্ছে ফেসবুক পেজে নক করবো? হ্যাঁ, ফেসবুক পেজে দিবেন না, হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন। মানে হোয়াটসঅ্যাপে দিলে আমাকেও পাবেন, আমার টিমও থাকবে, বাট আমি রেসপন্স করব। আমার আচ্ছা, যে এই যে নাম্বারটা আছে 0130187 আমি দিয়ে দিচ্ছি। okay, এবং রিডিং এর একটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, রিডিং নিয়ে তো আসলে আমি কখনো ব্যাচ নিই নাই। মানে আমি নিই নাই, এটার কারণ ছিল আমি আলাদা করে কোনো ব্যাচ নিই নাই। সো এটা নিচ্ছি জাস্ট ওই মানে এটা নেওয়ার কারণ ছিল যে ইসরাতের সাথে, আমাদের একজন স্টুডেন্ট, সে রিডিং কোর্স করতে চাইছে, বা আগেও ছিল কিছু কিছু সময় নিয়েছি, কিন্তু বিএফই কোর্সের সাথে অ্যাড করে দিয়েছি। কিন্তু এখন আমি এটা আলাদা করে ফেলেছি, যে আলাদা করে রিডিং নিব। যেমন আগে কেউ যদি রিডিং করতে আসতো সে কিন্তু ফুল পেমেন্ট দিয়ে আসতে হইতো, তাকে 8,000 দিয়ে আমাদের কোর্সটা করতে হবে। আমি হ্যাঁ, তো শুধু রিডিং করতে চেয়েছিলাম, পরে ফুল পেমেন্ট করার ইয়েতে পুরাটাতে আবার করেছিলাম। হ্যাঁ, আপনার তো এরকম এক্সপিরিয়েন্স সুযোগ পেলে ভালো। তো শুধু রিডিং করা যায়। সো আফুর এক্সপিরিয়েন্স তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। সো সো এই সুযোগটা আসলে দিয়েছি, সবার অনেকের বাজেট ইস্যু থাকে, রিডিং এর সমস্যার জন্য দিয়েছি। মানে 1500 টাকায় আইএলটিএস রিডিং। ভাইয়া, জি, তাহলে কি আমি এই ব্যাচেই হ্যাঁ, স্টার্ট হ্যাঁ, করে দিব হ্যাঁ, রিডিংটা? এই ব্যাচে করে ফেলবেন। এই ব্যাচে করলে ভালো কি, এই রিডিংটা আরো শুরু হইতে আর একটু টাইম লাগবে। মানে আপনার রিডিং এর পর আমাদের লিসনিং আসবে, তারপর রাইটিং, এরপরে রিডিং আসতে আগামী সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে, সেপ্টেম্বর সরি অক্টোবরের শুরুর দিকে হবে। তো যারা রিডিং করবেন এই মাসে করাটা খুবই, মানে এখনই করতে হবে, কারণ নেক্সট ঠিক রিডিংটা আছে। শুরু হবে হুম হুম। অক্টোবরে। ঠিক ঠিক আছে আছে, ভাই, কারণ ওকে। এই মাসে আমি রিডিং আর নিব না, বিএফি ব্যাচ ওকে শুরু ওকে। করলো, রিডিংটা নিব না এখানে। ঠিক আছে, ওকে ভাই, ঠিক আছে। আমি ওকে। ভাই আমি লক দিব আপনাকে হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ, আমি এটা দিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে। কারণ দেখা যাচ্ছে আমার তো কথা বলার সুযোগ ওরকম হয় না আপনাদের সাথে ব্যাচে ছাড়া। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। ও নীলা ভাইয়া আপু কিন্তু ক্লাসটা
দিলে ভালো হতো, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্টে দিব। যে ক্লাসটা নিয়েছেন। আচ্ছা, নীলা আপু বলুন তো, আপনাদেরকে তো কোনো ক্লাস দেই নাই, আমি দিয়েছি? ভাইয়া বুঝি আমার নাই কি হচ্ছে বলছেন। এমসিকিউটা খুব প্যারা খাচ্ছি, এটা হচ্ছে প্রবলেম, আমার এমসিকিউ একটাও হয় না। হবে হবে, এমসিকিউ তো সহজ প্যাটার্ন। হ্যাঁ, এই যে আমি মানে দিয়ে দিয়েছি এখানে। হ্যাঁ, এই যে রিডিং এর একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আছে, এটা কমপ্লিট করবেন। হ্যাঁ, এটা দিয়ে দিয়েছি। এটা আমাদের ফেসবুকে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমার মনে হয় ভাই কালকে রিডিং এর ভিডিওটা সবাইকে দিয়ে দিন, হ্যাঁ তাহলে দিবেন। আসলে সবাই যারা যারা করেনি তারা একটু দেখে বুঝবে আসলে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি ভাই, এইটাই বলতে চাচ্ছিলাম। কারণ অনেকে আসলে খুব কনফিউশন আছে কি করবে না করবে, তো এটা দিলে হ্যাঁ অনেকে হ্যাঁ, হয়তো আরো অনেকে এনরোল করতে যাবে। ভাই আমার প্রবলেম হচ্ছে এমসিকিউ রিডিং লিসনিং দুইটাই এমসিকিউ নিয়ে, একটা এমসিকিউ করতে পারছি না। এমসিকিউ তো কঠিন কিছু না। হ্যাঁ, এমসিকিউটা বেসিক্যালি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর নির্ভর করছে। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা। এই রিপিট হচ্ছে কথা। কেউ একজন ডাবল ইউজ করছেন মনে হয়। সাইফুল আচ্ছা সাইফুল ভাইয়া, ভাইয়ের কাছ থেকে আসতেছে। ওকে, সো আমি তাহলে ক্লাস দিয়ে দিব, আপনারা মেইলটা দিয়ে দেন আমাকে ইনবক্সে, আমি ক্লাসটা দিয়ে দেই। আসলে দিয়ে দেওয়া উচিত, দিলে আপনারা বুঝবেন। লাবণ্যর কথা দেখি, লাবণ্যর বাট জয়েন করে ফেলেন। হ্যাঁ, এটা আসলে একটা অপরচুনিটি ফর দ্য লার্নার্স। জি অনেকে জি ভাই, করেন নাই আসলে ক্লাস। ভাইয়া আমি তো ক্লাসে নিও, আপনার নামটা কি একটু বলা যাবে? ও, মাই নেম ইজ জাহিদ। ওকে, সো জাহিদ ভাইয়া বলবেন, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক ওকে আছে? ভাইয়া। জি। আচ্ছা যাই হোক, আর এটা কি আজকে কি রিডিং ক্লাস নাকি স্পিকিং ক্লাস আজকে একটা? না, বেসিকলি আমাদের স্টুডেন্টরা খুবই ফ্রেন্ডলি তারা। সো আজকে স্পিকিং ক্লাস আমি এখন উইদিন শর্ট টাইম স্পিকটা নিব। হ্যাঁ, সো ও আচ্ছা। বাট রিডিং নিয়ে কথা হচ্ছিল, এই জন্য আমাদের একটা রিডিং ব্যাচ শুরু হচ্ছে ও আগামীকালকে আচ্ছা রাত 10টা থেকে। সো সেটার ফিচার্স গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছি। ও। ওকে, সো এই জন্য আসলে রিডিং নিয়ে ডিসকাশন। আর সো ভাইয়া এই দুইটা কি আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার, 01300878? ওই ডাবল এইটটা আমার কাছে থাকে, আর নেচারটা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট বা আমাদের এক্সিকিউটিভ এর কাছে 10। সো আমাকে যদি আনফরচুনেটলি না পান 10 তো পাবেন। হ্যাঁ, বাট আমাকে পাইতে হলে 01301872288, ঠিক আছে? এখানে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা দিয়ে দিয়েছি, আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে রাখেন, প্রয়োজনে ম্যানেজমেন্ট থেকে ফোন করে আপনাদের সাথে কথা বলে নেবে, ঠিক আছে? একটা ফর্ম আছে, রেজিস্ট্রেশন করে রাখেন। আর এখানে রেজিস্ট্রেশন করলেও কিন্তু এখানের মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব ভিডিওটা। জাস্ট ওখানে একটা মেইল আছে, মেইলটা দিয়ে দেন, রেজিস্ট্রেশন করে ভিডিওটা পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সো ওকে ভাইয়া। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, করে ফেলেন করে ফেলেন, আপনাদেরই লাভ হবে। নাহলে যাদের একটু কম আসতেছে বা যাদের আসলে যার যত লেভেল আছে, কেউ যদি বরং করে যে আমার 9 আসে 1.5 ঘন্টায়, মানে 60 মিনিটে আমি করতে পারি না, 35, 36, 38 বা 28, বা যেটাই হোক না কেন, আপনার যেটা দরকার, 60 মিনিটে যারা করতে পারে না তাদের জন্য রিডিং কোর্স। যারা কম সময়ে আনসার করতে চায়, হ্যাঁ, তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের, বা স্পেশালি আমার রিডিং কোর্সটা খুবই প্রিসাইজ। অনেক জায়গায় অনেক টেকনিক দেখবেন, অনেক কিছু আছে, কিন্তু এখানে আসলে বুঝবেন আর কি। কারণ প্র্যাকটিস ছাড়া তো আপনি কিছু করতে পারবেন না, যতই টেকনিক শিখেন বা শর্ট টেকনিক শিখেন বা লং টেকনিক যেটাই হোক, প্র্যাকটিসে করতে হবে। এবং প্র্যাকটিস করার পর আপনি যে ভুলগুলো করছেন সেটা আপনি সংশোধন করার জন্য আপনার মেন্টরের সাথে আপনি কানেক্ট করতে হবে। সো সেই সুযোগটা আমরা দিচ্ছি আর কি, বা আমি দিচ্ছি স্পেশালি, ঠিক আছে? সো আমরা রিডিং নিয়ে আলোচনা করলে ক্লাস শেষে করব, যেহেতু আমাদের এখানে গেস্টও আছে। সো আমরা একটু পড়াতে চলে যাই। আপনাদের লাস্ট ক্লাসে একটা কিউ কার্ড দিয়েছিলাম আহ, আমি, সেটা হচ্ছে ডেসক্রাইব আন এনজয়েবল জার্নি বাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। হ্যাঁ, এই টপিকটা দিয়েছিলাম। সো এই টপিকটা নিয়ে প্রথমে কে পড়া দিবেন একটু হ্যান্ড রেজ করবেন। হ্যাঁ,
যারা আগে জয়েন করছেন। ওকে, সো সো আমি একটা কথা বলে রাখি, আমাদের ফ্লুয়েন্ট লার্নারের ওভারঅল কার্যক্রম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্টাইলে। আমি বলে রাখি, ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যেরকম ক্লাস করতে যান না, আপনারা একজন মেন্টরের কাছে বা স্যারের কাছে যান, যেটাই যান, আমাদের প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ইউনিভার্সিটি ফরম্যাটে আগাই আমরা। হ্যাঁ, সো আপনারা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পর যেটা করেন এখানের সাথে সেটা করবেন। So it's not like we are open a page for the public like practice. No, আমাদের মেন্টররা সামনে আসবে। এখানে মনে হয় আপনাদের একজন মেন্টর আছে, ছিল, এখন মনে হয় নেই, আছে একজন। সো কারণ হচ্ছে কি, আপনার লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আপনি খুব ভালোভাবে আপনার যে গোলটা আছে সেটা অ্যাচিভ করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল আইএলস এর ব্যাপারটা হয়েছে কি, যেটা একটু ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম। সো আইএলস এর প্রিপারেশন কিন্তু বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা নেয়, ইন্ডিয়ান নেয়, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম বা আরো অনেক জায়গা থেকে হয়তো নেওয়া হয়, দুবাই, বা কেউ যদি ইউএসএ কানাডায় থাকে, সে কানাডিয়ান না বা কোনো কোনো ভাবে কোনো না কোনো ভাবে গেছে কোনো এক দেশ থেকে, সে পিআর রাখবে, তাকে কিন্তু আইএলস দিতে হবে। ঠিক আছে, সো আইএলসটা যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম, এখানে কিন্তু হ্যাঁ আমরা কোনো রকম ভাবে চালাই দিচ্ছি, ফাঁকিবাজি করতেছে স্টুডেন্টরা বা টিচাররা, এরকম করলে কিন্তু হয় না। আমাদের দেশের যে সমস্যাটা হয়, একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্টের অভাব ফিল করে স্টুডেন্টরা, যেটা আসলে অন্য অন্য দেশে, ইভেন ইন্ডিয়াতে এই জিনিসটা আমার মনে হয় না যা আছে, কারণ ওখানে আমি যতদূর জানি সেখানে এরকম হয় না যেটা আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা ফেস করে। সো এই জন্য আমি বলবো যে কি, সবসময় আপনি নিজেকে প্রেজেন্ট করবেন লাইক আপনি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের মতো। হ্যাঁ, আপনারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যেরকম থাকবে, ধরুন আপনি একজন ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছেন, হি ইজ ফ্রম কানাডা অর অস্ট্রেলিয়া, সে যেরকম ভাবে কানেক্ট করবে আপনাদেরকেও বা আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা বা নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। So আপনার আলটিমেট বাইরে যাবেন, সেখানেও কিন্তু কম্পিটিশনটা কাদের সাথে হবে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আসে। ঠিক আছে, যে আমার সাথে কয়েকজনের সাথে কথা হয়েছে, তারা কানাডায় আছে, লাস্ট 6 মান্থ তাদের কোনো জব নাই। এখন এখন আমাকে বলবেন যে তারা কানাডা গেছে 6 মান্থ, 1 ইয়ার, অনেকের জব নাই। ইভেন যারা আপনারা আপনাদের মধ্যে ফ্রেন্ডদের মধ্যে বা একটু খবর নিয়ে দেখবেন। হ্যাঁ, এখন জব নাই কেন, দুটো রিজন আছে, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা। ফার্স্ট রিজন হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি, মানে ধরেন অ্যাভেলেবেল জব নাই। সেকেন্ড রিজন হচ্ছে কম্পিটিশনে হেরে যাচ্ছে, ওর জবটা আরেকজন নিয়ে ফেলতেছে। So আপনাকে আসলে স্কিলটা এখান থেকে ডেভেলপ করে যাইতে হবে। যে ছেলেটা জব পাচ্ছে না, হয় সে কম্পিটিশনে পারতেছে না, অথবা জবটা নেই। হ্যাঁ, কম্পিটিশন হয়তো আরেকজন আগে যাচ্ছে, সে পাই যাচ্ছে। সো আপনাদেরকেও কিন্তু এগুলা মাথায় রাখতে হবে। বাইরে যাবেন, পড়ালেখা ছেড়ে আপনি গ্যাপ দিবেন বা এটা এটা করাটা ঠিক না। আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এই টেন্ডেন্সিটা থাকে, স্পেশালি যারা ইউএসএ যায়, কলেজে ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করে কলেজে যায়, অনেক ইস্যু থাকে। হ্যাঁ, যেটা আমরা জানি। সো আমাদের দেশটা কিন্তু ওভাবে আগাইতে পারে না। তখন যারা স্কলারশিপ পাচ্ছে, পিএইচডি প্রোগ্রাম বা ভালো প্রোগ্রামে যাচ্ছে, তাদের কথা আমি বলছি না। মেজরিটি কেসেস যারা ধরেন বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে যায়, তাদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটে। আচ্ছা, আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ লাগে, যে হয় না যে আমার এটা বুঝতেছি না বা কি করব, কোন দিকে যাব, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। এমন না যে আমি সময় দিব না, ডেফিনেটলি আমি সময় দিব। ভয়েস দিয়ে রাখবেন, আমি শুনে আমি আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে দিব যে এটা এটা এভাবে করতে হবে। কারণ প্রিপারেশনটা এখন থেকে নিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবেন। সো কানাডাতে অবস্থা খারাপ, আপনারা যদি কানাডা চিন্তা করেন, কানাডাতে আগামী 2 বছর কিন্তু পরিস্থিতি ভালো থাকবে না, মানে আগামী 2 বছর পর্যন্ত। তো একটু মাথায় রাখবেন। যেমন অনেক স্টুডেন্ট বাসা থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন। ওখানে যাওয়ার পর আপনার অ্যাকোমোডেশন আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন কোনো না কোনো ভাবে, কিন্তু বাকি পেমেন্টটা বা টাকাটা কিন্তু বাসা থেকে নিয়ে যেতে হবে যদি কানাডাতে ফোকাস করেন। অস্ট্রেলিয়াতে লাগবে না, আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন।
ইউএসএ তো পারবেন, ইউরোপে তো পারবেন, বাকি দেশগুলোতে আপনি আপনার মতো করতে পারবেন। বাট স্পেশালি ক্যানাডার কথা বলছি এই জন্য কারণ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের টার্গেট থাকে ক্যানাডাতে। সো একটু ভাইয়া প্রস্তুত হয়ে যাবেন। লাবণ্য, বলতে ভিসা রেশিও কেমন কানাডাতে এখন? ভিসা রেশিও ভালো না। তো ভিসা আমার রেশিও বোন আচ্ছা একটা আসলে বিষয়। কানাডাতে থাকে। হ্যাঁ, তো কোন কোন স্টেটে? ও হচ্ছে অটোয়াতে, হাজবেন্ড আচ্ছা সহ, আমার আচ্ছা নিজের বোন। আচ্ছা, ওকে। না সমস্যা না। একটা কথা বলে রাখি, কানাডাতে আপনারা যারা গ্রাজুয়েশন শেষ করছেন বা যারা মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাবেন, তারা এখন কিন্তু একটা রুলস জারি করতেছে। তারা অলরেডি 1 সেপ্টেম্বর থেকে রুলস করে ফেলছে। কি কয়েকটা রুলস জারি করছে তারা। ধরেন আপনি কানাডাতে গেলে পিআর পাবেন না। কিছু কিছু ধরেন আপনি ডিপ্লোমাতে যাবেন না এখন, ঠিক আছে? ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে কেউ যাবেন না এই মুহূর্তে, মানে আগামী 1-2 বছরের মধ্যে। আপনারা জাস্ট সরাসরি মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাবেন। যদি কোনো মানে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েটে অ্যাপ্লাই করেন, সরাসরি মাস্টার প্রোগ্রামে যাবেন। এবং পিআর এর সুবিধা হচ্ছে অন্টারিওটা ভালো। অন্টারিওতে আবার আহ, আপনি দেখে যাইতে হবে। টরন্টোকে একটু বাদ দিয়ে যাবেন, ওখানে একটু হ্যাসল বেশি এখন। ওখানে যাওয়ার মাস্টার্সে গেলে সুবিধা কি, আপনি পিআর পাইতে একটু সুবিধা হয়, ঠিক আছে? সো অন্টারিওটাতে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে। আর কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে আসলে আপনি ভিসা পাবেন। ধরেন রেজিনা অ্যাপ্লাই করছেন, ভিসা পাবেন কনফার্ম। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি, ওগুলোতে আপনি ভিসা কনফার্ম পাবেন যদি আপনার ডকুমেন্টসটা ঠিক থাকে। আর ভিসা রেশিও দিবে কম। কম বলতে বিষয়টা ডিপেন্ড করে, বাট এখন একটু কম আর কি। হ্যাঁ, এখন ওরা অনেক কিছুই চেঞ্জ করছে তো, ওই জন্য, বা টুরিস্ট বেড়ে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। ওকে। ভাই সো একটা কোশ্চেন, হ্যাঁ 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 বলেন। ভাই কিউ কার্ডটা কি প্লেস রিলেটেড না? এই যে এটা হ্যাঁ মানে এটা Public transport. প্লেসের উপর বেস করে আমরা এটা বলবো না। ওকে, ডেসক্রাইব আন এনজয়েবল জার্নি বাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। আমি কিন্তু লাস্ট ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম যে আপনাকে কি কি করতে হবে পয়েন্ট আকারে। সো জি স্যার। আমি দুটো এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। ধরেন আপনি চিটাগং থাকেন, ঢাকায় যাচ্ছেন, ওখানে একটা এনজয়েবল এক্সপেরিয়েন্স ছিল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে। ট্রাম হইতে পারে, বা আপনি ট্রেন জার্নি, বাস জার্নি। আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে ঢাকা টু কক্সবাজার, অথবা আপনি গুলিস্তানে আছেন, আপনি মিরপুর যাচ্ছেন। এই যে জার্নির মধ্যে যে এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল ওটা বলেছিলাম। আবার আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছিলাম আমার নিজের, যে আমার অনেক বছর আমি যখন ত্রাণ দিতে গিয়েছিলাম, যে আমার জার্নিতে ছিল 36 আওয়ার্স বাস জার্নি, রংপুর টু চিটাগং। হ্যাঁ। সো এই যে এক্সপেরিয়েন্সটা আমার, ওখানে কিন্তু অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে আমার রিয়েল লাইফের সাথে। ধরেন আপনার রিয়েল লাইফের সাথে কিন্তু কানেক্ট হয়তো করে নাই, বাট আমি বলেছি কি আপনি হয়তো কিছু কথা আপনার জীবন থেকে বলবেন, কিছু ইমাজিনেশন ইউজ করবেন। সো এটা প্লেস রিলেটেড বলতে ধরেন আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছেন, ট্রান্সপোর্টে করে যাচ্ছেন, এটা থাকতে হবে। বুঝছেন? ধরেন আপনি কক্সবাজার আছেন, সেখানে কলাতলি থেকে সুগন্ধা যাচ্ছেন, একটা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এক্সপেরিয়েন্স দেখাচ্ছেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে মানে রোডের কথাবার্তা একটু বলবেন, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে। সো ফার্স্ট অফ অল I want to ask you, Mr. Anamul Hassan, please start your speaking. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So you have 2 minutes time to speak. Oh, thank you. So, describe an enjoyable journey by public transport. So, one of the most enjoyable journey by public transport I've had was a trip to St. Martin's Island, a breathtaking coral island nestled in the Bay of Bengal. To kick things off, I was heading to St. Martin's Island, eager to soak up sun and enjoy the island's pristine beaches and crystal clear water. I embarked on this journey with a close-knit group of friends, all of us buzzing with excitement for this tropical escape. The journey began with a bus ride from Dhaka to Teknaf and ended with a ferry ride, which added a sense of adventure right from the get-go. The bus ride was smooth sailing, and as we left the city behind, the urban chaos gradually gave way to the serene beauty of the countryside. Moreover, the atmosphere on the bus was light-hearted. We spent the time chatting,
sharing the snacks, and even singing along to some of our favorite songs. It felt like we were all in the same boat, ready to leave our worries behind and enjoy the moment. Once we reached Teknaf, we boarded a ferry bound for St. Martin's Island, and that's when the real fun began. The sea was as calm as a mill pond, and the weather couldn't have been better. A gentle breeze and clear blue skies. We spent most on the ferry ride on the deck, basking in the sun, taking photos, and simply drinking in the breathtaking views of Bay of Bengal. Taken by surprise, we even spotted a pod of dolphins frolicking in the water, which was the icing on the cake, and had everyone oohing and eyeing. What made this journey particularly enjoyable was the perfect mix of stunning scenery, the thrill of traveling by sea, and the camaraderie of being with close friends. Especially the ferry rides felt like the calm before the storm, setting the stage for the island's adventure that lay ahead. All in all, this trip to St. Martin Island was an experience to write home about. It was a reminder that sometimes the journey is half the fun, and in this case, it was the cherry on top of an unforgettable adventure. Thank you. Thank you very much. Good to hear. Mashallah. আপনি excuse me. জি ভাইয়া। ওকে, তো আপনি খুবই ভালো বলেছেন। লাস্টে যে কথাটা বলছেন অল ইন অল দিয়ে যে অল ইন অল দ্য স্যান মার্টিন আইল্যান্ড দিয়ে যে আপনাকে ওইটা না বলে ভালো হইতো। ধরেন আপনি বলছেন কি ডেসক্রাইব আন এনজয়েবল জার্নি। সো আপনি যখন ওখানে রিস্ক করছেন, রিস্ক করার আগ পর্যন্ত কিন্তু জার্নি ছিল, ওখানে রিস্ক করার পরেরটা কিন্তু আর জার্নি না। সো ও ভাইয়া বলছিলাম কি all in all this trip to St. Martin Island was an experience to write home about. ওকে, তাহলে ঠিক মানে আছে। ট্রিপটাই। হ্যাঁ, কিন্তু একটু কম বোঝা যাচ্ছিল আপনার কথাটা, বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা বলছিলেন যে অল ইন অল দিস আইল্যান্ড, কিন্তু আপনার মেইন জি তো ভাই, যেটা জার্নিটাকে, বললেন না হ্যাঁ আপনার আগে কালকের চেয়ে অনেক ইমপ্রুভ আপনার কাছে আমার কাছে মনে হয়েছিল। যেমন আপনি টু কিক থিংস আপ বলেছিলেন না, মানে একটা কানেকশন দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন যে অনেকগুলা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিয়েছেন মোরওভার, তারপর কিছু ফ্রেজ দিয়েছেন, ইডিয়মের ইউজেস দিয়েছেন। জি ওগুলাই আর কি ইউজ করছি ভাই, মানে ওই যে মোর ওভার টু কিক আর অল ইন অল তো লাস্টে যেটা বলছিলেন। হ্যাঁ, গুড ভেরি গুড। হ্যাঁ, স্ট্রাকচার ওয়াইজ কথা বলছেন। সো আমার বিশ্বাস আপনার এটা ভালো। আপনার কত দরকার স্কোর? ভাইয়া 7.5 হলে ভালো হতো আর কি। আচ্ছা, আপনার লাস্ট কত বলেছিলাম আমি? লাস্ট তো ভাইয়া মনে হয় 6.5 একটু টাফ হবে। 6.5 টাফ হবে বলছিলাম না? সো দেখেন, আপনার কিছু কানেকশন, কিছু ইউজেস এর কারণে আপনি 7 পাবেন এভাবে বললে, ঠিক আছে? ইফ ইউ ডেলিভার ইউরসেলফ পারফেক্টলি এন্ড প্রিসাইসলি হোয়াট ইউ ডিড টুডে, হ্যাঁ আপনি 7 পাবেন। বুঝতে পেরেছেন? জি 7 প্লাস উঠে যাবে ইনশাল্লাহ। আপনি জাস্ট ইনশাআল্লাহ। এরপরে একটু লাউড, মানে আপনার হেডফোন ইস্যু নাকি আমি জানি না, কথাগুলো একটু জি ভাইয়া ওই হেডফোনে তো এই কারণে হ্যাঁ খুবই ভালো। মানে আপনারা যে খুব দ্রুত ক্যাপচার করতে পারেন, এটা হচ্ছে একটা পজিটিভিটি। মানে দেখেন, দ্রুত করতে পারেন এবং রেগুলার, আপনি রেগুলার লার্নার, ঠিক আছে? আহ, মানে আপনারা হ্যাপি তো যে এই যে একটা কোর্স ফি দিয়ে আসছেন, হোয়াট ডু জি ইউ ফিল বেসিকলি? শিখতে পারতেছি, শিখতে পারতেছি। সো যেমন এই যে আপনার এই যে ইয়ার ব্যাপারটা প্রথমে যেদিন ইয়া করলাম সেদিন তো মানে অগোছালো ছিল আর কি। এখন একটু স্ট্রাকচারে আসছে, হ্যাঁ, এভাবে বলছিলাম। আলটিমেট। আচ্ছা, আপনাদের যে কোর্স ফিটা আমরা নেই, ইটস ওকে, লাইক কেমন? জি ভাইয়া, হ্যাঁ এটা ওকে, ভালোই আমরা শিখতে পারতেছি। হ্যাঁ, মানে বেশি নেই না কম নেই? না অনেক তুলনামূলক কম নেন ভাইয়া। অনেক কমই নেন না। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা যদি হ্যাপি থাকেন ইটস ওকে। মানে কারণ দেখেন, আপনাদের তো আর দিন শেষে স্কোর বাড়াইতে হবে, আপনার লেভেল যেটা আছে সেটা থেকে উপরে যাইতে হবে। মানে উপর মানে যত যাইতে পারেন আপনি। সো এনামুল, আপনার একটা স্ট্রাকচারে চলে আসছে কিন্তু আজকে। হ্যাঁ, আপনি একটা ফরম্যাট ফলো করছেন এবং আপনার যখন আপনার স্পিকিংটা আমি শুনতেছি না, আমি ইমাজিন করতেছি আমি মনে হয় ওখানে যাচ্ছি, এটার পরে এটা হচ্ছে, এটার পরে এটা হচ্ছে, মানে আপনার সাথে আমিও আছি আর কি, বুঝছেন? সো দ্যাটস গুড। তো স্টোরিটাকে এরকম করা ভালো, কি এক্সামিনার তখন ফিল করবে যে হ্যাঁ এরকম এরকম হচ্ছে। ভালো লেগেছে খুবই। আমি আপনার বেশি কিছু কানেক্ট করব না, বাট যখন আপনি থেমে একটা কানেকশন ইউজ করেন, আর একটু ন্যাচারাল টোন দেওয়ার ট্রাই করবেন। আরেকটা ব্যাপার বলবো, প্রনাউনের ইউজেসটা করবেন কিছু কিছু জায়গায়। হ্যাঁ,
দিজের ইউজেস করা, ফ্রেন্ডসদেরকে কানেক্ট করে তাদেরকে প্রোনাউনে কানেক্ট করা, বুঝতে পেরেছেন? এই জায়গায় একটু ফোকাস জি করবেন, ঠিক আছে? বাকি সব ঠিক জি আছে, একদম ফুল স্ট্রাকচার ঠিক আছে। তাও টু কিক থিংস অফ না বলে আপনি ফার্স্ট অফ বলবেন, বা ফার্স্ট অফ অল ফর স্ট্যাটাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, টু কিক থিংস অফটা বেসিকলি না করেন নিজ ফার্স্ট অফ, আপনি যেটা বললাম যে ফর স্ট্যাটাস এটা কি ভাই একটু ইনফর্মাল, মানে টু কিক থিংস অফ? টু কিক থিংস বলতে বোঝাচ্ছেন তো, ধরেন থিংস এটা ইনফর্মাল না, বাট মানে এটা মনে হচ্ছে ফোর্স করছেন, মানে ফোর্স অনেক সময় হয় না যে আমরা ফোর্স করে কিছু বলতে চাচ্ছি, ন্যাচারাল না। না, আপনি ও এই আচ্ছা ইডিয়মটা ফোর্স করে বসাচ্ছেন, তখন এটা কিন্তু, বা এই লিঙ্কিং ওয়ার্ড তখন কিন্তু এটা ফিলার হয়ে যাবে। আচ্ছা না, আমরা যখন কোনো কিছু ফোর্স করে বসাই, আপনি জোর করে বসাইতেছেন আর কি। ধরেন রাইটিং লেখা, আমি অনেক রাইটিং দেখেছি, যখন আমি রাইটিং গুলো চেক করি, অনেকে কি করে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের আগে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দেয়। তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের আগে কোন লিঙ্কিং ওয়ার্ডসটা দেওয়া যাবে, কোনটা দেওয়া যাবে না, সেটা কিন্তু জানতে হবে। আপনি চাইলেই মোরওভার দিতে পারবেন না রাইটিং এ, চাইলেই আপনি ফর এক্সাম্পল দিতে পারবেন না। এখন আপনাকে কখন দিতে হবে সেটা একটা স্ট্রাকচার আছে। হ্যাঁ, তো এই জন্য বলছি যে আপনারা যখন কোনো কিছু ইউজ করেন, স্পিকিং এটা খুব একটা ম্যাটার করে না, বাট রাইটিং এ তো 100% ফর্মাল করতে হয়। যেহেতু স্পিকিং এ ইনফর্মাল অ্যালাউ, তারপরেও থিংস ওয়ার্ডটা ইউজ না করেন, টু কিক থিংস অফ না করাই আচ্ছা ভালো। টু কিক অফ বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা থিংসটা না বলেন, আচ্ছা ফর স্ট্যাটাস বলেন, ফার্স্ট অফ, ঠিক আছে? ফার্স্টলি বলা যায় না ভাই? হ্যাঁ, ফার্স্টলি ফার্স্টলি বলেন। ভাই আরেকটা জিনিস হয়েছে কি, মানে হয়তো একটু ভালো হচ্ছে, কারণ আমি মনে করেন একটা টপিক নিয়ে কাজ করতেছি, তো তো হুম। একটা জেনারেল যদি স্ট্রাকচার হয়, মনে করেন আপনি মনে করেন বললেন যে আজকে বা পরে আমি পার্সোনাল, এরকম ভাবে করলে আমরা যদি একটা জেনারেল স্ট্রাকচার পাই, তাহলে ওই অনুযায়ী আমরা ফুল প্রিপারেশনটা নিলাম, তখন আর কি ও বোঝা যাবে, মানে আচ্ছা আচ্ছা। এক্সাম সিচুয়েশনটা একটু মানে ফিল করা যাবে। কোনটা কোনটা মানে ফুল টেস্ট? জি, মানে মনে করেন বললেন যে পার্সনের উপর পরের দিন নিব, তো হুম। পার্সনের উপর একটা জেনারেল স্ট্রাকচার কিভাবে সাজানো যায়, তখন ও একটু আচ্ছা মানে আচ্ছা আচ্ছা, আসলে একটু সময় সময় চ্যালেঞ্জিং পাই না। হবে আর কি। চ্যালেঞ্জিং হবে বলতে, আমার আসলে কিছু রেডি করা আছে নিজে, এগুলো তো আমি নিজে লিখতে হয়। তো আচ্ছা আমি কিছু লিখে লিখে রেখেছি, এবং লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি কিনা আমি জানি না, আপনাদেরকে দেখিয়েছি না কাকে দেখে, একটা স্ট্রাকচার দেখিয়েছি কি, এটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কোন স্ট্রাকচার? না ভাই, আমাদের কোনো না আমাদের, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দেখাবো, দেখি কি করা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা হলে ভালো হয় ভাই, তাহলে একটু মানে মানে বোঝা যায় যে ঠিক নিজের কি আছে ঠিক আছে অবস্থা, হঠাৎ ঠিক করে আমি আছে, পারবো না। পারবেন পারবেন, আপনার স্ট্রাকচার যেটা, এটা মাথা থেকে একটু সেট হয়েছে, কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আজকে, সো ডু দ্যাট। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে জি। ঠিক আছে তাহলে। তারপর হচ্ছে জান্নাত আফরিন, জি ভাইয়া। প্লিজ আপু স্টার্ট করেন। হুম। I'm a travel fanatic person and I have made many trips by public transport. And my father is an avid traveler, would take us to different places of Bangladesh once a year. And we mostly travel by train. Um, I have load of memories of all these journeys. One journey I remember very well. I was a little different from the another journeys, and it was a time when I went to attend my cousin's wedding in Chittagong. My father has four brothers, and all are living in Noshindi except for one who live in Chittagong. My uncle invited us to attend his son's wedding in Chittagong, and we all decided to travel there all together. And we booked our tickets. I was so excited to visit with all of my cousins and relatives. On top of that, it was the first time we were traveling all together, and we were four families and a number of 15 people. And we decided to meet at my uncle's place, Norshindi, and we're going to take the train from there. When we reached at the station, we came to know that our train was going to come from the another platform. We had only 10 minutes, and we all started to run towards the other platform. We had so many suitcases and luggage, so we were just ensuring that no one get lost, and we were all stay together. We nearly missed our train. However, finally we got on board and settled in. Actually, it was a long journey, and
most of the time we spent of talking, playing card games, board games, and a lot of things. And one of my uncle was a foodie, and he whenever our train stopped at a big station, he would get us something to eat. Especially street foods at stations are really very mouth-watering and delicious, and every station has had something unique to offer us, and we stayed the whole night in the train, and no one wanted to sleep, but we all did sleep Thank you very eventually. much. Thank you, Janata friend. Thank you very much. So you did well today. Mashallah, mashallah. জান্নাত আপনার এক্সাম কখন? ভাইয়া এই মাসের লাস্ট উইকে আর কি দেওয়ার প্ল্যান আছে, সেপ্টেম্বরের। ওকে, গুড। ওকে, আপনার জন্য আপনার স্পিকিংটা খুবই ভালো হয়েছে। আপনি একটা সাউন্ড নিয়ে কাজ করবেন, হ্যাঁ, সাউন্ড, ঠিক আছে? ধরেন আপনি লোড বলছেন না যে লড, এটা লড হয়, নট লোড। আচ্ছা আচ্ছা a lot of দুভাবে বলতে পারেন, টি মানে সাউন্ড অথবা ড এবং বলতে পারেন, ঠিক আছে? মানে a lot of, লটটা লোড হয়ে গেছে, মানে আপনি এমন, মানে আপনার সাউন্ড এটা কি ভালো হবে? হয়েছে। আই হ্যাভ লড অফ, না লোড হবে না, আই হ্যাভ লড অফ, লোড হবে না, লড হবে। আই হ্যাভ হ্যাঁ, লড অফ। আই হ্যাভ হবে, আই হ্যাভ আ লট আচ্ছা, অফ। আই হ্যাভ আ লড অফ। আর যদি ইউজ না করেন, লটস অফ, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আই হ্যাভ লটস অফ, ঠিক আছে? বুঝতে পারছি, ঠিক যদি আছে। একটা ফ্লোরাল স্টাইলে হয়, ফ্লোরাল ওয়েতে যাবে, এটা খেয়াল করবেন। আরেকটা হচ্ছে না, ওয়ান অফ মাই আঙ্কেলস দিতে হবে, ওয়ান অফ মাই আঙ্কেলস। যখন আপনি ওয়ান অফ মাই আঙ্কেলস বলতেছিলেন, সো ওয়ান অফ মাই আঙ্কেলস বলে হি দিয়ে আবার কানেকশনটা মিসিং হয়ে গেছে। সো ওয়ান অফ মাই আঙ্কেলস কি করছে, সেটা ওয়ান অফ মাই আঙ্কেলস কিন্তু আপনি শুধু একটা ফ্রেজ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন না। এটা হইতে পারে সেন্টেন্সের কোনো না কোনো পার্ট, হ্যাঁ, আচ্ছা সেন্টেন্সের শুরুর দিকে হইতে পারে বা শেষের দিকে হইতে পারে, হ্যাঁ, কোনো একটা জায়গায়। তো আপনি এটাকে কানেকশন করে আপনি এটার পরে ধরেন একটা ভার্ব দিতে পারতেন বা সুন্দর করে কানেকশন দিতে পারতেন, সেটা না করে সরাসরি ওনাকে রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছেন। সো এই জায়গায় একটু খেয়াল রাখবেন। এন্ড এর ব্যবহার একটু বেশি ছিল, এন্ড এর জায়গায় আপনি স্ট্রাকচারে নিয়ে আসবেন এগুলাতে। একটু চেষ্টা করবেন যে এন্ড এর ইউজেসটা লেস করার জন্য। ধরেন আপনি কিন্তু ইমাজিনেশনটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছিলেন বেশি, কিওয়ার্ড আপনার কাছে ছিল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা, যে আপনার কিওয়ার্ডের বাইরে আপনি চলে আসছেন। হ্যাঁ, কারণ আপনি বলতে পারেন, লাইক পাবলিক স্পিকিং এর মতো কথা প্রেজেন্ট করতে পারেন। এই জন্য আপনি খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছেন, কিন্তু কিওয়ার্ডটাকে আরেকটু প্রিসাইজ করবেন। ফর এক্সাম্পল 1 2 3 4 মানে ফরম্যাটটাকে প্রেজেন্ট করা। সো প্রথম ফরম্যাট, আচ্ছা প্রথম প্যারা, প্রথম ইনফরমেশন, এর পরের ইনফরমেশন, এর পরের ইনফরমেশন, তারপরের ইনফরমেশন। আপনার অ্যাকসেন্ট খুবই ভালো, সাউন্ডস খুবই ভালো, ভোকাবুলারিতে ইস্যু আসছে, জাস্ট স্ট্রাকচারটাকে আরেকটু পলিশ করবেন আর কি, ঠিক আছে? খুবই ভালো, আপনি ভালো স্কোর পাবেন 7+। আমি চাই আপনি 7+ স্কোর করেন, ঠিক আছে? জি ভাইয়া, আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমি যখন কথা বলি, মানে হ্যাঁ, যখন আমি বলা শুরু করি তখন আমার একটু নার্ভাসনেস কাজ করে। মানে তখন আমার মনে হয় যেন আমার গলা কাঁপতেছে বা একটু বেশি মানে নার্ভাস হয়ে যাই আর কি। না 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 না, এইটার জন্য আসলে কি করব? এটার জন্য প্র্যাকটিস আছে তো। এটার জন্য প্র্যাকটিস হচ্ছে, ধরেন আপনি ভিডিও রেকর্ড করবেন, আপনি আসলে ভিডিও রেকর্ড করার পর আপনি চেক করবেন যে আসলে গলা কাঁপতেছে কিনা, ঠিক আছে? আচ্ছা আপনি ধরেন বাসায় এই ক্লাসের পরে একটা ভিডিও রেকর্ড করবেন বা কালকে করেন, করার পর আপনি দেখবেন যে আসলে কি গলা কাঁপতেছে, নাকি আসলে আমার চিন্তাটা বলতেছে যে হ্যাঁ আমার গলা কাঁপতেছে। আপনি চেক করবেন আর আচ্ছা কি, আপনার নিজেকে চেক করবেন, ঠিক আছে? নিজেকে আপনি জাজ ঠিক করবেন আছে যে ভাইয়া। আসলে গলা কাঁপতেছে কিনা। যদি দেখেন যে গলা কাঁপতেছে না, ইটস ফাইন। এটা কোনো এটা নিয়ে প্যাশন নেওয়ার কিছু নেই। গলা কাঁপতেই পারে, গলা কাঁপলে কি হয়েছে? গলা কাঁপলে কি আপনি স্কোর করতে পারবেন না ভালো? অবশ্যই পারবেন। আপনি জাস্ট কিওয়ার্ডটা ঠিক রাখবেন। মানে আপনাকে আচ্ছা ভাইয়া, জাস্ট আমি বলছি আরেকটা কিওয়ার্ডে জিনিস। ফোকাস করা। হ্যাঁ জান্নাত আফরিন, জি জি বলেন, আপনি কোন হ্যাঁ, দেশে আমি যাচ্ছেন? হচ্ছে কোন আমি দেশের জন্য? ভাইয়া এখনো ওরকম ভাবে ও ঠিক হ্যাঁ, করি নাই বলেছিলেন আপনি। সো আপনার যে কোথায় ওভারঅল যাব। স্কোর টার্গেট কত? কত স্কোর দরকার 7 হলে তো খুবই ভালো, কিন্তু ওভারঅল? মিনিমাম 6.5 লাগবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সো ইনশাল্লাহ আপনি পাবেন।
পরীক্ষা তো এখনো ডিসিশন নেন নাই, ঠিক আছে? সো আগান আস্তে আস্তে, বাকিগুলো তো আগান। আমাদের বিএফি কোর্সে আপনাকে ওয়েলকাম করি আমি। জি বিএফি ভাইয়া, কোর্সে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার মনে হয় পরীক্ষা ভাইয়া এই মাসেই দেওয়া লাগবে, কারণ হচ্ছে আমার মানে ডেনমার্কের সার্কুলার মনে হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবরে মনে হয় দিবে আর কি। তো এখন সেপ্টেম্বরে না দিতে পারলে আবার রেজাল্ট পাবো না, এই কারণে আর কি একটু টেনসড যে এর মধ্যে আসলে কভার করতে পারবো কিনা। আচ্ছা, তার মানে সেপ্টেম্বর 28 বা অক্টোবর হ্যাঁ, 5? 28-এর মধ্যে, মানে না হলে অক্টোবরের ফার্স্ট উইক, মানে 1-2 তারিখের মধ্যেই দিতে হবে। 1-2 তারিখে এক্সামস কম্পিউটার বেসড নাই, 5 তারিখ সম্ভবত আছে। আচ্ছা কম্পিউটার আচ্ছা, বেসড 5 আছে, তারিখে। 5 তারিখে পেপার বেসড আছে। সো সেপ্টেম্বর হ্যাঁ, আমি 28 গুড পেপার অপশন। বেস দিয়ে দিব। তবে অক্টোবর এক্সামটা কম্পারেটিভলি ইজি হবে। আচ্ছা আচ্ছা অক্টোবর ফার্স্ট ভাইয়া, উইকের এক্সামটা আরেকটা ইজি জিনিস, হবে। সেটা হচ্ছে আমি বারবার অ্যান্ডটা বেশি বলি, আমি এটা নিজেও বুঝছি যে আমি অ্যান্ডটা হ্যাঁ। বেশি বলি। অ্যান্ডটা দূর করার আসলে অন্য কোনো এখানে কিছু ইউজ করার উপায় আছে অ্যান্ড এর হ্যাঁ, পরিবর্তে, বা অ্যান্ডটা দূর করার? এন্ড এর পরিবর্তে অন টপ অফ দ্যাট ইউজ করবে। অন টপ অফ দ্যাট, আচ্ছা আমার মতো বলবো, অন টপ অফ দ্যাট বা ফাদারমোর, মোরওভার। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আপনি এই তিনটাকে মাথায় রাখেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে অন টপ অফ দ্যাট, ফাদারমোর, মোরওভার, এই তিনটা, ঠিক ঠিক আছে? আছে আচ্ছা ভাই, ভাইয়া। সেপ্টেম্বরে হ্যালো, আচ্ছা ভাই, সেপ্টেম্বরে এক্সাম গুলো কি কঠিন হয় বলছেন যে? আচ্ছা, সেপ্টেম্বরের ব্যাপার হচ্ছে কি, আমাদের তো যেটা প্যাটার্ন আছে ওভারঅল ক্যামব্রিজ, হ্যাঁ, ওরা কিছু কিছু চেঞ্জে জানে আফটার 4 মান্থস। সেপ্টেম্বরের আচ্ছা আচ্ছা। প্যাটার্নটা বোঝা যাচ্ছে না, বাট এই জন্য অনেক সময় এখানে একটু চেঞ্জে জানে। তবে কঠিন হবে না, কঠিন বলে আচ্ছা কিছু না নাই, সবকিছু সহজ। হ্যাঁ, না না, আমার 28 তারিখ ভাইয়া এক্সাম এটা কি ছিল, তো 7 তারিখের আমি ডেট এক্সামের নিয়ে পরে বিচার ভুলে হবে যাবে, মানে এই জন্য আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, 28 তারিখ মানে দিলে 7 ভালো হবে, এক্সাম ভালো, 28 তারিখ সহজ হবে, সমস্যা নাই। না না, আমার 26 7 তারিখ হচ্ছে তারিখে স্পিকিং, আর 28 তারিখ ভুলে হচ্ছে যাবে। বাকি একদম গুলো, রিডিং সেকশন, রাইটিং সেকশন গুলো আর কি। আর 28 আপনি তারিখ, আর ভালো করে 26 তারিখ প্রিপারেশন স্পিকিং এর নেন। আপনার ডেট কত দিচ্ছে। আছে রিডিং এ, রাইটিং এ কত আসে? এভারেজে ওইগুলোতে 7 এর মতো থাকে। আচ্ছা, কিন্তু স্পিকিং নিয়ে বেশি জড়তার মধ্যে আছে। স্পিকিং এ 5.5 6 এর উপরে, মানে মক টেস্ট দিচ্ছি, এগুলোতে করাতে পারতেছি না, মানে সর্বোচ্চ 6। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে অন্যগুলোতে মোটামুটি আমি মনে হয় যে একটু ওই 15 দিনে একটু যদি সময় দেই, বিশেষ করে 10-12 ঘন্টা সময় দেই প্রতিদিন, তাহলে মনে হয় করতে পারবো, কোনো একটা স্কোর বুস্ট করতে পারবো। কিন্তু স্পিকিং এ আসলে আমি কোনো কিছু বলতে পারি না, মানে যে একদম নার্ভাস হয়ে যায়, আবার মুখ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স একটা তৈরি করতে পারি না। যে সমস্যা হচ্ছে এটা আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখবো স্পিকিংটা। আপনি ভালো করে প্রিপারেশন নেন। আমাদের তো কোর্স আছে স্পিকিং এর, 1-to-1 আছে, প্র্যাকটিস আছে। আপনি প্র্যাকটিসে আচ্ছা। করবেন বলেছিলেন মোস্ট প্রবাবলি। তো রাত 9টা থেকে ওইটা। হ্যাঁ। সো ইউ ক্যান জয়েন হিয়ার। হুম। আপনার স্পিকিং এর মধ্যে বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এখন, এটা হচ্ছে ব্যাপার। সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট মাল্টিপল টাইমস। ওকে, প্র্যাকটিস করেন, আপনি ভালো করতে পারবেন, ঠিক আছে? সো ওকে, আমি আপনার কাছে আসবো, হ্যাঁ, টেনশন করার কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা সো তারপর হচ্ছে আচ্ছা। ফাতেমাতুজ জোহরা। তারপর আমি নেব, হ্যান্ড রেজ করেন যাদের থেকে নেব। লাবণ্য আপনার থেকে, তারপর নাসিমা আক্তার, তানজিনা। আপনি আজকে পড়াটা দিতে পারেন চাইলে, তানজিনা আপু। তারপর সাইফুল, সাইফুল, ইয়েস সাইফুল, সৌমা। হ্যাঁ, ইয়েস, ফাতেমাতুজ জোহরা আপু, আপনি বলেন। Okay, Bhaiya. ইয়েস, প্লিজ স্টার্ট। Okay. As a Hotopal person, I love to visit numerous places, and besides that, it enhances my knowledge. So in my life, I have completed several journeys. Sometimes my experiences was enjoyable, whereas sometimes it was not up to the mark. But here, I would like to shed some light on a journey on which I completed with the help of public transportation, and I really enjoyed that. So I vividly remember that last month when I just completed my graduation, and I plan to visit a seashell resort at Gajipur with my kith and kin, because it was an amazing way to spend precious time with my loved ones. Actually, Gazipur is quite far from my hometown, and the bus service was selected by our whole family because of its comfortness. Even it is not only the cheaper but also easily available everywhere.
So the next day morning, we went to bus stop, and our bus hit the road at 5 a.m. to reach the destination on time. First, I thought it was not an appropriate decision to choose that kind of transportation. I was very much skeptical about that. But after some time, I was delighted that their service quality was very, very fine. Furthermore, we started to sing songs to pass our time, play ludos. Along with it, we enjoyed the serene ambience by sitting the front seat while traveling, and we made a plethora of view of which we were watching outside from the window. So after some time, the bus stopped at the restaurant, and we took some rest. And at the same time, we ate cuisine, and also I clicked multifarious pictures with my loved ones, and we made a lot of videos also. So finally, we reached our destination with a lot of memories, and we enjoyed our visit. Thank you. Okay. Thank you very much. So, mashallah, খুব ভালো। আপনার পার্টনার কি স্পিকিং পার্টনার? তার নাম ভুলে গেছি ভাইয়া, একটা টিপি একটা নাম, তারজিনা মৌসুমী আপু। ওকে। সো প্র্যাকটিস করেছেন আপনারা এমনিতে? আপুর সাথে আমার শুধু লাস্ট ক্লাসেই কথা হয়েছে, এরপর কথা হয়নি। উনি আমাকে নক দিনে, আমিও নক দিনে, আমার খেয়াল নেই। ওকে, গুড। সো আপু আপনার স্পিকিং ঠিক আছে। এক্সাম তো মনে হয় 1 মাস বা 2 মাস আছে না এক্সামে? ভাইয়া আমি একটু আপনাকে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে যে আমি হচ্ছে 2022 তে হচ্ছে এক্সাম দিয়েছিলাম, 2022 মেতে। এন্ড হচ্ছে ওই টাইমে হচ্ছে আমার স্কোর ছিল, ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর ছিল 6.5, আর হচ্ছে স্পিকিং এ ছিল 6.5। আর আমি হচ্ছে বেসিক্যালি ভাইয়া বিটিসি কোর্স করতে যাব, মানে বার ট্রেনিং কোর্স, যেটাকে আমরা বারেট ল বলি আর কি বুকিতে। তো ওটার একটা রিকোয়ারমেন্ট ওরা সেট আউট করে দেয়, আদার দেন ওদের একটা ইএলটি আছে। তো ওই রিকোয়ারমেন্টটা আমাদের হচ্ছে 7.5, এবং ওরা চায় যে হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা মডিউলে হচ্ছে 7.5 আলাদা করে থাকতে আর কি। এখন আমার আগে তো স্পিকিং এ ভাইয়া 6.5 ছিল, এখন আমি যে ওটার থেকে কি একটু বেটার করছি, নাকি আমাকে আরো ডেভেলপ করতে হবে? মানে আরো ডেভেলপ ডেফিনেটলি করতে হবে, মানে কতটুকু আগাইছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো আগে 6.5 ছিলেন, যে আগে কিন্তু আরেকটু ভালো ছিল স্পিকিং, হ্যাঁ? ঠিক আছে, স্পিকিং জি জি মানে আগে আরো ভালো ছিল। ও আচ্ছা, আগে আরো ভালো ছিল, এখন পচা হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন পচা হয় নাই, এখন হয়েছে আরো ভালো করতে হবে আপনাকে। পচা হয় নাই, আগের মতোই আছে। মোস্ট প্রবাবলি আপনি ধরেন, এটা তো ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস। ধরেন জি আপনি জি প্যাটার্নের মধ্যে প্র্যাকটিস করে করে পরীক্ষা দিয়েছেন, কমন পড়ে গেছে, আপনি ভালো স্কোর করে ফেলছেন। অনেক স্টুডেন্টের কি হয়, কমন পড়ে যায় বেশি। তো আইএলটিএস স্পিকিং এর ক্ষেত্রে মাথায় রাখবেন কমন পড়তেই হবে। মানে আপনি মাইন্ডসেট করবেন আমার পরীক্ষায় সব কমন আসবে। কমন না আসলে কমন, মানে আপনাকে ধরে নিতে হবে আমি যা যা পড়ছি সেটাই পরীক্ষায় আসবে। আমি সেটা আসার জন্য টেকনিক কি আমি বলে দেই, যে কোত্থেকে কি আসে, কখন কি আসছে। So আপনাকে মাথায় একদম মাইন্ডসেট করে নিতে হবে আমার পরীক্ষায় কমন আসবে। আমি ক্লাসে যেটা প্রিপারেশন নিচ্ছি সেটা এত ভালোভাবে নিব, কারণ সেটা বেস্ট হচ্ছে, বেস্ট হইতো। মানে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে এটা আমি খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেস্ট, আর কিছু হইতে পারে না। তেমন ভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে। আপনি যদি আপনার যদি মনে করেন যে বা আমি কোন রকম করতেছি, প্র্যাকটিস দিব না, তাহলে তো কোন রকম করলে হবে না। কারণ আমি একটা টাইম দিচ্ছি, মানে এটা আপনার ভালোর জন্য বা আমাদের লার্নারদের ভালোর জন্য। So, আপনার বেস্ট আউটপুটটা আপনি যদি আমার সাথে কানেক্ট না থাকেন, তার সুযোগ নাই, কোনো সুযোগ পাবেন না, বা সবাইকে বলছি। So, আমার থেকে কানেক্ট যতক্ষণ আছেন জুমের মধ্যে, ততক্ষণ আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনি আপনার বেস্ট আউটপুটটা দিয়ে জাস্ট আপনার কোন জায়গায় এরর হচ্ছে সেটা ফাইন্ড আউট করে নেওয়া। কারণ আপনার একটা এরর 0.5 বাড়তে পারে, 1 বেন বাড়তে পারে, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইউ শুড ডু, ধরেন আপনাকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একটু ফোকাস করতে হবে। কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আপনার ফ্লুয়েন্সি ভালো আছে মাশাআল্লাহ, আপনাকে একটু অ্যাডভান্স স্ট্রাকচারে যাইতে হবে এখন। অ্যাডভান্সে যেটা আপনি বলছেন 7.5 লাগবে, সো আপনি 6.5, মানে আমি আপনাকে মোটিভেট করার জন্য যেটা বলবো, যে আপনার লেভেল 6.5 ধরেন, বা আমি দিব বা দিতে মানে দেওয়া উচিত আমার আপনাকে,
কিন্তু আপনার তো লাগবে 7.5। জি সো জি আপনাকে 7.5 এর রিকোয়ারমেন্ট আছে কিছু। 7.5 পাইতে হলে আপনাকে 4টা সেক্টরে কোনোটাতে 8 পাইতে হবে, কোনোটাতে 9 পাইতে হবে, বা কোনোটাতে 8, কোনোটাতে 7। হ্যাঁ, আপনি কোনোটাতে 6.5 এর নিচে পাইতে পারবেন না, বা 6 এমন হইতে পারবে না যে আপনি 6 পাইছেন কোনোটাতে। মানে যে 4টা ফরম্যাটে আপনাকে এভালুয়েশনটা দেওয়া হবে। প্রনাউন্সিয়েশন একটু ফোকাস করবেন, ক্লিয়ারলি কথা বলা। ঠিক আছে, একটু ক্লিয়ারলি কথা বলবেন, লাউডলি কথা বলবেন। প্রনাউন্সিয়েশন আপনি সিকিউর করতে হবে 8 ব্যান্ড, 8.5, মানে আপনাকে 8 সিকিউর করতে হবে। ফ্লুয়েন্সি যেটাকে আছে, ফ্লুয়েন্সি বা কোহেরেন্স যেখানে আছে, সো ফ্লুয়েন্সিটা ঠিকঠাক রাখতে হবে। ফ্লুয়েন্সিতে যেন আপনি 8 পান, টার্গেট রাখতে হবে ফ্লুয়েন্সিতে আপনি 8 পাবেন। এটা মাথায় রাখতে হবে। মানে আমি আপনাকে ক্যালকুলেশনটা বুঝাচ্ছি, জি জি খেয়াল করেন। মানে ক্যালকুলেশন মিলাইতে হবে আপনাকে, কিন্তু ওভারঅল 7.5 পাইলে কিন্তু আপনাকে কিছু কিছু জায়গায় ভালো করতে হবে। রিডিং এ 9 পেতে হবে, বা 8.5, 8, বা আপনি বলছেন যে সবগুলোতে 7.5। তো একটু সিকিউর রাখার জন্য আপনাকে এমন একটা লেভেলে নিয়ে যেতে হবে যে আপনার পরীক্ষা দিচ্ছেন, মক টেস্ট 8 আসতেছে রিডিং এ। ওকে জি হ্যাঁ, জি রিডিং নিয়ে কথা রিডিং ক্লাসে বলবো। তো এখন যেহেতু স্পিকিং ক্লাসের টার্গেট হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন, তারপর ফ্লুয়েন্সি, এই দুইটা জায়গায় আপনাকে ভালো করতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে এটা। তারপর যেটাতে মানে যেটাতে আপনার আজকে কম আছে সেটাতে আপনি ইমপ্রুভ করবেন মূলত। সেটা হচ্ছে কি, গ্রামার সেকশনে। গ্রামারে আপনি একটু টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলবেন। ধরেন আপনি এমন না যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অনেক বেশি বলতেছেন, মানে আপনি যে জানেন, so, আপনি যে জানেন সেটা বুঝাবেন, রাইট? মানে আপনি আমাকে বুঝাইতে হবে যে আপনি আপনি কে। এখন আপনি যদি আমাকে না বুঝাইতে পারেন, সো এটা তো ইটস নট পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ ডুইং। হ্যাঁ, ওকে। সো আপনি কিন্তু বুঝাইতে হবে, আপনি নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে। ইটস অল অ্যাবাউট প্রেজেন্টিং। আপনি যদি প্রেজেন্ট করতে না পারেন, ওখানেও কিন্তু এম্বাসি বলতে বা ভিসা দিবে না। তারপর আপনি প্রেজেন্ট কিভাবে করেন, এই যে ইউনিভার্সিটিকে প্রেজেন্ট করছেন যে আমার এটা এটা আছে, এটা নাও। ঠিক একই ভাবে এক্সামিনারকে স্পিকিং এ প্রেজেন্ট করতে হবে যে এটা আমি, এবং মানে আপনাদের যেটা লাগবে আমি সেটা দিচ্ছি। সো আপনার এখন ফোকাস করতে হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ইউজেস বাড়াবেন। প্রথম কথা হচ্ছে এটা, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ফর এক্সাম্পল, অলদো দিয়ে কথা বলা, দুইটা ক্লজ দেওয়া, একটাতে অলদো থাকলো, ওয়াইল থাকলো, সিন্স, অ্যাজ এ ইউজেস করা, বিকজ। তারপর আপনি হোয়াট এভার, ওয়েন এভার, এগুলো দিয়ে স্ট্রাকচার করবেন। নাউন ফ্রেজের ইউজেস দিতে পারেন গ্রামার সেকশনকে অ্যাডভান্স করার জন্য। ইফ ক্লজ দিতে পারেন, ইনভার্জন ইউজ করতে পারেন। লিখে রাখেন, এগুলো ভুলে যাবেন। ঠিক আছে, So, এগুলো ইউজ করার টেকনিক আছে। আবার এগুলো ইউজ করবেন কেমনে? ধরেন আপনার কথা বলার সময় তো আসে না, আপনি তো লিখতে পারেন, দেখলে বুঝেন, কিন্তু কথা বলার সময় আসে না। এখন আমি যেই টপিকটা আপনাকে দিচ্ছি বাসায়, সেই টপিক রিলেটেড আপনি তো মেক করছেন, বা সেন্টেন্সটা মেক করছেন, বা স্টোরি মেকিং করছেন। সেই স্টোরি মেকিং করার সময় চিন্তা করে একটা সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলবেন যে এই সেন্টেন্সের ফরমেশনটা এটা, এখানে এই গ্রামারের ইউজেসটা এইভাবে। আপনি যদি থার্ড কন্ডিশন ইউজ করেন, থার্ড কন্ডিশনের ফরম্যাটটা কিভাবে এভাবে হয়, আমি জাস্ট ইউজ করে একটা কানেকশন বুঝাই দিব যে এটা এভাবে হচ্ছে। ইনভার্সনের কিভাবে, আপনি হ্যাডকে আগে দিয়ে একটা কথা কথা বলে ফেললেন, ঠিক আছে, সাবজেক্টকে পরে দিয়ে একটা কানেকশন বুঝাই দিলেন। So, সেটা কিন্তু এমন না যে পার্ট 2 তে বলতে হবে, যেহেতু এটা একটা ওভারঅল এক্সাম। তো সামটাইমস ইউ শুড গিভ সামথিং ইন দ্য পার্ট 3 পার্টিকুলারলি। সো যদি 7.5 পেতে চান, পার্ট 3 তে তো খুবই ভালো করতে হবে। পার্ট ভালো করবেন ইনশাল্লাহ। আমি পার্ট 3 শিখাবো ফরম্যাট। তারপর পার্ট 2 তে তো আমি বলেছি গ্রামারে ফোকাস করবেন। এখন আপনার নেক্সট কাজ হচ্ছে গ্রামারটাকে একটু ডেভেলপ করা, যেহেতু গ্রামারে একটা ব্যান্ড 9 লেভেলের একটা মার্কিং আছে। আপনি ফ্লুয়েন্সিতে ভালো, গ্রামারে যদি 6 আসে হবে না। গ্রামারে আপনাকে আসতে হবে কি, এই 7.5 বা 7+। 7 পাইতে হলে আপনাকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের ইউজেস করতে হবে, কমপ্লেক্সের বেশি বেশি ইউজেস দেখাইতে হবে একটু। ঠিক আছে, ওকে ভাইয়া ওকে বুঝতে পেরেছেন? তো আমার আমার টার্গেট আছে, লেগে থাকলে ইনশাল্লাহ আপনি যেটা চান আহ, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে ভাইয়া অনেক কথা বলে ফেলছে আমি, কিন্তু ফিডব্যাক দিলে একটু দেরি হয়ে যায়, একটু মনোযোগ দিয়ে দিবেন না। ঠিক আছে, সমস্যা নেই ভাইয়া। না অনেকে জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে, মানে আমার এক্সিকিউটিভ বলে আমাকে মাঝে মধ্যে, কারণ জি, আপনি ভালোর জন্যই বলেন করার। ও এটা তাই, আমি ভালোর জন্য বলি। তাহলে ভালোর জন্য প্র্যাকটিস করেন। জি জি ভাইয়া হ্যাঁ, যেটা আজকে বলছি সেটা আজকে করবেন, আজকে রাতে করলে ভালো, না হয় কালকে জি সকালে করবেন। এখন আপনি এখন ক্লাসের মাঝখানে করেন।
ঠিক আছে, ওকে। লাবণ্য, আপনি রেডি? এরপর জি নীলাভ ভাইয়া, দিবা, নীলাভর এক্সাম আছে, আপু বলবো। আপনি হ্যাঁ স্টার্ট করেন। Well, one of the most enjoyable journeys I have ever had by public transport was a trip from Dhaka to Sylhet by train. This journey took place a few years ago when I traveled with a group of close friends during a long weekend. We took the Shurma Express, one of the most popular trains on this road, which is known for its comfortable seating and scenic views. The journey itself was about 6 to 7 hours long, but it felt much shorter because of how engaged we were with the surrounding and each other. The train passed green landscapes, winding rivers, and paddy fields, which are a delight to witness. Throughout the journey, we played cards, shared stories, and enjoyed the snacks. The rhythmic sounds of the train moving on the tracks, combined with the natural beauty outside the window, created a soothing atmosphere. At one point, we even made friends with some fellow passengers, sharing our experience and learning more about the local culture. I felt a deep sense of relaxation during this trip. There was something very nostalgic about traveling by train in Bangladesh, as it reminded me of childhood journeys with my family. Overall, the journey was a perfect blend of adventure, relaxation, and bonding. It gave me a renewed appreciation for the simple pleasure of life and the natural beauty of my country. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড। আরেকটু ইনফরমেশন বাড়াবেন লাবণ্য? জি ভাই, জি কম ইনফরমেশন হয়ে আরেকটু, গেছে, বুঝতে হ্যাঁ পারছি। আরেকটু ইনফরমেশন দিতে হবে, কারণ ইনফরমেশন কম মানে মার্ক কম। আমি জি ভাই। বলেছিলাম ইনফরমেশন আরো দিতে হবে। স্পিকিং ভালো, ফ্লুয়েন্সি ওকে। ইনফরমেশন বেশি দেওয়ার জন্য কি আরেকটু দ্রুত কথা বলেন, একটু স্পিডে কথা বলেন, হালকা, জাস্ট একটু স্পিড ইনফরমেশনটা বাড়াই দেন। হয়ে গেলে একটু স্পিডে কথা বললে টাইমটা না কভার আপনি হয়ে তো যেত আর আর কি। ব্যান্ড বাড়াইতে চাচ্ছেন না, আপনি বলতেছেন আমার 6.5 এনাফ। আপনি বলছেন না যে 6 হলেও আপনি খুশি। আপনি টার্গেট করেন 7 আসলে যেন একটু টার্গেট করেন। 7.5 অনেকে দেখছেন না বলছে টার্গেট করছে, সো টার্গেটটা বাড়াই করেন। আমার একটা স্টুডেন্ট 9 টার্গেট করছে, সেই ওই যে উনি আবার এডিশনাল পুলিশ সুপার, এর আগের একটা ক্লাস মনে হয় এখানে ছিল। সো উনি বলতেছে আমার 9 দরকার। আপনার তো দরকার নাই, উনি এমনিই বলতেছে, কারণ ওনার ওনার বিএফএ কোর্স করেছিল আমাদের এখানে। সো আমি যেভাবে দেখাইছি, উনি তো বিসিএস দিয়েছে, ওনার মোটামুটি বেসিকটা ভালো ছিল, ওনার আবার ভালো আসতেছে মোটামুটি। আমি আমার মনে হয় উনি 8+ পাবে, ওই স্টুডেন্টটা খুব কম সময়ের মধ্যে। সো উনি টার্গেট করতেছে এটা, উনি বলতেছে যে স্টুডেন্টরা, অনেক স্টুডেন্ট এরকম বলে যে টার্গেটটা বেশি করি, টার্গেটে না যাইতে পারলে অ্যাটলিস্ট কাছাকাছি হইলেও পসিবল হবে। সো হোয়াট ইউ ডু, তো টার্গেট করেন, তখন আপনার ব্রেনে ওই ব্যান্ডের জন্য যা যা দরকার সেটা সবসময় আপনাকে পোক করবে, হ্যাঁ, যে ওটার জন্য আমাকে এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু ওকে ভাই, এটা ঠিক করেন, আছে। এখন একটু ইনফরমেশনটা বাড়ান, জাস্ট ওকে ভাই, ঠিক ফ্লুয়েন্সিতে আপনার ভালো আসবে, 7-এর উপরে আছে ফ্লুয়েন্সিতে। ঠিক আছে। ফ্লুয়েন্সিতে আপনার 7-এর উপর আছে, স্পিডটা বাড়াইলে আর একটু প্রিসাইজ হবে, ভোকাবুলারিটা একটু বাড়ান, মানে ইনফরমেশন বাড়ালে কিন্তু ভোকাবুলারিটা বাড়বে। ভোকাবুলারি বাড়বে, জি হ্যাঁ, আর কানেক্টরস বুঝতে দিতে পারছি। পারেন কিছু কিছু জায়গায়, এক্সাম্পল মেনশন করেন পার্টিকুলারলি, এবং লাস্টের দিকে আপনি যেটা করবেন জি ভাই। একটা এন্ডিং দেন সুন্দর, না হলে কিন্তু কোশ্চেন করবে আপনাকে। আপনি যে স্পিচ দিচ্ছেন এখানে কিন্তু এক্সামিনার আপনাকে কিউ কার্ডের সাথে কানেক্ট করে একটা কোশ্চেন ছুড়ে দিবে যে এটা এটা বলো তো আমাকে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আপনাকে এটা এক্সপ্লেন করে কিউ কার্ডের সাথে কানেক্ট করে কথা বলতে হবে। যদি ইরিলিভেন্ট কথা বলেন ব্যান্ড কমে যাবে অটোমেটিক। ওই বুঝতে কোশ্চেনটা পারছি। হচ্ছে জাস্ট কিউ কার্ডটা আপনি ভালোভাবে বলেন নাই ওই জন্য। পার্ট জি 3 ভাই, আলাদা ঠিক। জিনিস, দেখেন পার্ট 3 কিন্তু কিউ কার্ডের সাথে কানেক্টেড, কিন্তু ওটা আবার আলাদা কোশ্চেন প্যাটার্ন। কিন্তু কিউ কার্ডের সাথে কানেক্ট করে আপনাকে তখনই কোশ্চেন করবে যখন দেখবেন যে কোশ্চেন একটা করে ফেলছে, তখন আপনাকে বুঝে নিতে হবে আপনি কম কথা বলছেন, আপনাকে একটু প্রিসাইজ করে ইনফরমেশন দিতে হবে। কোনো না কোনো ইনফরমেশন আপনার হয়তো মিসিং ছিল, তখন আপনাকে একটু সচেতন হয়ে পার্ট 3 একটু ভালো করে বলার ট্রাই করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে ভাই, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আজকে রেকর্ডটা দিয়ে দিব। আজকে রেকর্ডে ঠিক আছে। ইনফরমেশন আছে, অনেক অনেক কথা বলেছি, ঠিক আছে?
আমাকে একটু মনে করে দিবেন গ্রুপে। ওকে, Yes. ঠিক আছে লাবণ্য। জি ভাইয়া। ওকে, আর নীলাফু একটু রেডি আছেন? যাদের এক্সাম আছে একটু আগে দেন জি আপনারা, ভাইয়া, হ্যাঁ? ওকে, ইয়েস আপু প্লিজ। শোনা যাচ্ছে? ইয়েস প্লিজ প্রসিড। Today I would like to talk about the journey which was about 1 year ago. আমি আবার শুরু করে দিলাম। ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম নাও। Today I would like to talk about enjoyable journey. It was about 1 year ago when I Dhaka to Coxbazar train journey was started. At that time, we all family members were excited to go to Coxbazar by train. Getting train ticket hard not to crack, but fortunately we got a train ticket and. We all were very excited to go to Coxbazar by train. And for this reason, we reached as soon as possible at that day. And we no sooner we reached in the station then the heavy rain was started. So we all feel very blue. What happened? It was, but after 1 hour, our train was started, and we feel we are over the moon. After when started the journey, we all feel very happy, and we all doing various types of activities like playing games, singing song, and when the train stop some station, that time we bought some street food like singara, samosa, salmuri, and so on. And we enjoyed the whole journey very much. We took a lot of photos, like selfies, group photos, solo photo, the pair photos, and many more. That journey was very enjoyable for us. When I look back, it always vividly uh, remember in my mind, and I feel very cloud nine in my experience is very good in this memory. I always uh, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে আপু, মাশাআল্লাহ ভালো। আহ, আপনি আপনার পরীক্ষা এই মাসে কয় তারিখ? 14 তারিখ। মাশাআল্লাহ ভালো ভালো। সো যেটা দরকার সেটা আপনার চলে আসছে, হ্যাঁ, যে স্কোরটা দরকার সেটা চলে আসছে। এখন যেটা করতে হবে, আমি এর আগে আপনাদেরকে কিছু প্র্যাকটিস করিয়েছিলাম আপনাকে, যে এই প্র্যাকটিসটা করেন আ সাউন্ডটা রিমুভ করার জন্য। যে আ সাউন্ড যেটা আছে সেটা রিমুভ করার জন্য যে প্র্যাকটিসটা দিয়েছি সেটা আপনি আপনার মতো করে করবেন। আবার যেটা বলবো, ধরেন স্ট্রাকচারটাকে একটু মাথায় সেট করে রাখবেন। ধরেন ডেসক্রাইব আনএনজয়েবল জার্নি বাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, যেহেতু এটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আসতেছে। হোয়ার ইউ ওয়ার গোয়িং, মানে কোথায় আপনি যাচ্ছিলেন, সে সময়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, একদম স্পেসিফিক ইনফরমেশন একটা প্যারাগ্রাফে কোথায় যাচ্ছেন যেটা বলা। 3টা পয়েন্টকে এক্সপ্লেন করতে পারেন বা 2টা পয়েন্টকে আপনি করেছেন এটা। হু ইউ ওয়ার উইথ, আপনি কার সাথে ছিলেন, কাদের সাথে ছিলেন, বা কিভাবে যাচ্ছিলেন, কাদের সাথে। আরেকটা প্যারা, তাহলে প্রথম ইনফরমেশন কি, কোথায়, মানে প্লেসটা, কোথায় যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ইনফরমেশন কি, কাদের সাথে যাচ্ছেন বা কারা ছিল, অ্যাক্টিভিটি আপনি কি কি করেছেন আপনি বললেন না, ওই সময় পর্যন্ত খুবই ভালো লেগেছে। এরপর একটু ফ্লাকচুয়েট করছে, কেন আমি আপনাকে বলতেছি, কেন আপনার স্প্রিংটা ফ্লাকচুয়েশনে চলে গেছে, কেন আপনাকে আপনি ফল করলেন, হোয়াট হ্যাপেন ডিউরিং দ্যাট জার্নি। এই যে ওই জার্নিতে কি কি হয়েছিল, আপনি বললেন না যে এক্সাম্পল দিয়ে এটা এটা, এই জায়গা থেকে খুবই ভালো ছিল,
তারপর ইনফরমেশনটা যখন আপনি বাড়াচ্ছিলেন তখন যে একটু চলে আসছে, কারণ আপনি একটু কনফিউজ ছিলেন যে কি বলবেন, এটা বলবেন না ওটা বলবেন। সো তারপরে আপনি এন্ড করছেন যে আহ, এটা অনেক ভালো একটা ট্যুর ছিল, ভালো এক্সপেরিয়েন্স ছিল, এন্ড এক্সপ্লেন ওয়াই ইট ওয়াজ এনজয়েবল। এনজয়ের কথা বলেছেন। ফরম্যাট কিন্তু ঠিক রেখেছেন আপনি, যে ফরম্যাট যেটাকে আমি বলি আপনি খুব ভালোভাবে বলছেন। আপনার স্পিংটা 2 মিনিটের বেশি ছিল, কিন্তু এখানে যে ইউজেসটা করবেন কানেক্টরস কে ফোকাস করবেন, যে এটা কোহেসিভ ডিভাইস হয়। হ্যাঁ, যখন আপনি দুটা পয়েন্ট ক্রস করছেন বা দুইটা প্যারা ক্রস করে ফেলছেন, তখন আপনাকে কিন্তু এক্সাম্পলের ইউজেস করতে হবে, এক্সাম্পলের হেল্প নিতে হবে, যেটা আপনি নিয়েছেন। এরপরে কিন্তু আপনাকে এন্ডিং টোনে থাকতে হবে, যে আমার এখন কাজ হচ্ছে এন্ডিং এর দিকে যাওয়া। তখন হয়তো আপনার 1 মিনিট 30 সেকেন্ডস হয়েছে, তখন আপনি ধরে নেবেন আমার স্পিং এর 30 আর বেশি নাই। তখন ধরবেন না যে আমার আরো 1-2 মিনিট আছে, কারণ ব্রেনকে ওভাবে সেট করে ফেলবেন যে আমার এখনই শেষ হয়ে যাবে, আমি জাস্ট ফিনিশিং এর টোনটা দিয়ে আমি শেষ করব। যদি এক্সামিনার আপনাকে না থামায় তখন আপনি জাস্ট এডিশনাল একটা কথা বল, মোরওভার। আপনি হয়তো অল ইন অল বলে ফেলছেন, এখনো থামাচ্ছে না, তখন আপনি বলবেন মোরওভার দিয়ে আরেকটা আপনি জাস্ট কন্ডিশন দিয়ে বুঝাবেন যে ইফ আই গট অ্যান অপরচুনিটি টু ভিজিট দেয়ার এগেইন, তখন আপনি এক্সপ্লেন করলেন জাস্ট এডিশনাল কথা, এডিশনাল কিছু লাইন তৈরি করে রাখবেন ইফ ক্লজ দিয়ে। যদি আপনি অতীত ফর্মে থাকেন, অতীত ফর্মের স্টোরি শেষ, যেহেতু অতীত ফর্মকে আপনি আর আনতে পারবেন না, যাইতে পারবেন না সেখানে, তাহলে ইফ ক্লজের বা ইফ সেন্টেন্স দিয়ে 2-3টা সেন্টেন্স আপনি মেক করে রাখবেন, জাস্ট ইউজ করে দেওয়ার জন্য ফরম্যাটটা। জি ভাই। ঠিক আছে, এই কাজটা আপনি ভাইয়া, করবেন। অল ইন অল দিয়ে সেন্টেন্সটা কিভাবে বললে ভালো হয়? জাস্ট লাইক মানে আপনি তো এক্সপ্লেন করেছেন যে describe an enjoyable journey by public transport. Overall, all in all, the experience was great at that time. So when I feel that moment, তার মানে আপনি প্রেজেন্টে আছেন, when I feel that moment, আপনি বলছেন না যে I over the moon এমন বলেছিলেন। সো আপনি এটা বলতে পারেন যে when I felt the experience, I was over the moon last year. মানে আপনি লাস্ট ইয়ার এক্সপ্লেন করতে, যেহেতু আপনি ফার্স্ট ফর্মে বলছেন। হ্যাঁ, বা আপনি এটা এভাবে বলতে পারেন when I think about all of the experiences, I feel over the moon, I feel cloud9। আপনি cloud9 ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, জাস্ট এন্ডিংটা দিলেন, দ্যাটস ইট, ছোট্ট করে। তা আপনি বললেন না যে ভাই আমি কি শুরু করবো? না না, আপনাকে আর একটু পরে আমি দিব, আপনাকে সুযোগ দিব। ঠিক আছে, যেহেতু আপনি একজন আচ্ছা গেস্ট আমাদের, আপনাকে এখনই দিব। ঠিক আছে, সো আপনাকে সুযোগ দিব, আমি যেহেতু একজনকে ফিডব্যাক দিচ্ছি তো। হ্যাঁ, জি ওকে। সো আফু, বুঝতে পেরেছেন জি ভাই। যে ওভারঅল it was a great experience for me. So if I got an opportunity to visit Cox's Bazar বা ওই প্লেসটা, যে প্লেস, so I would এটা বা যেটা আপনি বোঝাতে চান, I would be pleasant বা full of pleasant। ঠিক আছে, জি ভাই। জাস্ট এন্ডিং করেন আর কি। ঠিক আছে, জি 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 ভাই। ওকে। সাইফুল ইসলাম। জি ভাইয়া, শুরু করবো আমি। ইয়েস। আই ফিল ভেরি নার্ভাস। ভাই শুরু করি তাহলে। হ্যাঁ, শুরু করেন। Uh, Here, I would like to talk about my enjoyable journey. It was happened last year, and actually, I live in Chattogram, but my hometown is Sylhet, Hobbyganj, and whenever I went to my house, then I prepare by train, and whenever, especially I went to my house on festivals, holiday, or in Eid al-Fitr or Eid al-Adha. And that time, whenever I back to Chattogram, my younger brother, whose name is Jubair Ahmed, he told me that, brother, I wanna uh, go to your Chittagong, and that because he interested to watching sea beaches in Chattogram and also mountain, and that's why he told me. And then whenever I back to home from on the way to Chattogram from Sylhet,
Then I booked two tickets. One is for me and other is my younger brother. And we reached station before 1.5 hour. And yes, and whenever the train reached station, and me and my brother board the train, and we are settled in the seat. And in this journey, me and my younger brother, most of the time I spent with talk, and sometimes we also play caroms and also Ludo. And this moment is very special for me and my younger brother. And also, whenever the big station, the train is reached, the station name is Ahura Rail Station, and this station, the train give 10-minute breaks. So that's why my young brother going to purchase buy fried rice and also sometimes oily food, but I Thank you very avoided much. for oily Thank food. you. Thank you very much. So, Saiful Islam, you have some issues. ঠিক আছে? আপনার কিছু ইস্যু আছে যেগুলো আসলে ঠিক করাটা উচিত, মানে বোঝা উচিত। মানে কিভাবে কথা বলবেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল। ওকে? কারণ আপনি কথা বলতে পারেন কিন্তু একটা কারণে আপনার স্পিকিংটা ভালো হচ্ছে না। জাস্ট একটা কারণ। হুম, ওকে, আপনি কিন্তু আজকে গেস্ট এখানে, সো আপনার কারণটা আপনি একটু বুঝে নেন। আপনি ঠিক 1 মিনিট ধরেন 20 সেকেন্ডস পরে যে আপনি শুরু করছেন যে টপিকটা নিয়ে কথা বলা, ঠিক আছে? হুম, বুঝতে পেরেছেন? বা অনেকক্ষণ পরে যে জি, আপনি কথা বলাটা শুরু করছেন, ফর এক্সাম্পল। সো এই হুম, জায়গায় একটু ফোকাস রাখতে হবে যে আমার টপিক হচ্ছে ডেসক্রাইব আন এনজয়েবল জার্নি বাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। মানে আপনার জার্নি কিন্তু প্রথম 10 সেকেন্ডে শুরু হয়ে গেছে ধরেন। মানে আপনার যে হুম। ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছেন না, আপনার এটা আসতো, ওখান থেকে আসতো, এটা এগুলোর কিচ্ছু দরকার নেই, এগুলো বলাই যাবে না, এগুলো তো বলার দরকার না, এগুলো কিন্তু টপিকের বাহিরে। না, আমি বলছিলাম ভাই 2 মিনিট একটু কথা বলতে হবে, এই যে জন্য আর কি একটু ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা বড় করার চেষ্টা করছি, যাতে হুম মানে আমার মানে 2 মিনিট এত কথা বলতে পারি আর কি, এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনাকে কে শিখাইছে? সেখানে নাই, মানে নিজে থেকে আর কি। আচ্ছা, যে যদি কেউ মানে কোনো কারো থেকে দেখে আপনি ইনফ্লুয়েন্সড হন তাহলে ইটস টোটালি রং। আর যেহেতু আপনি আমাদের ফ্লুয়েন্ট লার্নার প্ল্যাটফর্মে আসছেন, সো ডেফিনেটলি আপনি জানবেন। হ্যাঁ, তো এখন ব্যাপার হয়েছে যে আপনি ঠিক প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু 1 লাইনের ব্যাপার না, আপনার অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে, কিন্তু আপনি আজকে পার্টিকুলারলি একটা এক্সপেরিয়েন্স বলতে চান যেটা আপনার ভাইয়ের সাথে কানেক্টেড, আপনার কাজিনের সাথে কানেক্টেড। ফার্স্ট অফ অল, বা আপনি আচ্ছা, ওই এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে কথা শুরু করে দিবেন। আগের কোনো কথা কিচ্ছু বলা যাবে না। আপনি ঠিক প্রথম থেকে বলে ফেলতে হবে যে ওয়্যার ইউ ওয়্যার গোয়িং। কিন্তু আপনি ঠিক অনেক পরে যে কোথায় যাবেন সেটা বলছেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো জি, আপনাকে এটা আগে ঠিক করতে হবে। আপনি কেন মার্ক বাড়তেছেন না আপনি জানেন? এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রধান কারণ। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা। আর মাঝে মধ্যে আমি কথা বলতে গিয়ে আটকে যাই, বা এটাও আর একটা সমস্যা, যেটার কারণে যে আসলে অনেক সেন্টেন্স মেকিং করতে পারতেছি না, গ্রামাটিক্যাল এরর আছে, প্রিপোজিশন টাইপ। মক টেস্ট কয়েকটা দিয়েছি আমি, আমাকে বারবার বলেছে তুমি প্রিপোজিশন কাজ করতে হবে, গ্রামারে কাজ করতে হবে, তো এরকম বলছে আর কি। আচ্ছা, ওকে। মক টেস্ট দিয়েছেন কিন্তু এটা বলে না ওখানে যে আপনার টপিকটা একটু ইস্যু হচ্ছে। তো এটা তো সবার আগে এটা ঠিক করতে হবে আপনাকে। আপনার গ্রামারে তো একটা লেভেল আছে যে গ্রামার ভুল হলে সেখান থেকে আপনার মার্ক কাটা যাবে, ভোকাবুলারিতে মার্ক কাটা যাবে, প্রনাউন্সিয়েশনে মার্ক কাটা যাবে, ফ্লুয়েন্সিতে মার্ক কাটা যাবে। গ্রামারকে শুধু পার্টিকুলারলি ফোকাস দিলে হবে না। আপনি যদি সবগুলোতে 8 পান, গ্রামারে আচ্ছা, 6 পান, আপনি তো ভালো স্কোর পাচ্ছেন। ঠিক আছে? সো আপনাকে জি, ফ্লুয়েন্সিতে ফোকাস করতে হবে সবচেয়ে বেশি, ফ্লুয়েন্সি এবং সাউন্ড যেটা ঠিক আছে, আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে, ভালো আছে। So, আপনি জাস্ট ফ্লুয়েন্সিতে ফোকাস করবেন আজকে থেকে। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আচ্ছা, অন দ্য টপিকে থাকতে হবে, অফ টপিকে যাওয়া যাবে না। কিওয়ার্ড টেকিংটা, যে কিওয়ার্ডটা আপনি নোট নিচ্ছেন সেই নোট টেকিংটা ভালো হইতে হবে। ঠিক আছে? 2 মিনিট তো মানে আচ্ছা, অটোমেটিক হয়ে যাবে। 2 মিনিট কথা বলা সুন্দর করে, কঠিন কিছু না, ডেফিনেটলি। আপনি আমাদের এখানে হুম, স্পিকাররা কিন্তু ভালো, আপনি তো শুনছেন এতক্ষণ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা কিন্তু ভালোভাবে। সবাই আসলে ভালো বলছে।
হ্যাঁ, সবাই আহ, ভালো বলছে, সবাই কিন্তু ক্লাস করে করে ভালো বলতেছে। ঠিক আছে? সো আচ্ছা আমার বিশ্বাস আজকের ক্লাসের পরে আপনিও আমি যেগুলো নিয়ে বলছি সেগুলো নিয়ে আপনি একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। ঠিক আছে? হুম, আচ্ছা হ্যাঁ, and আমাদের ফ্লুয়েন্ট লার্নার প্ল্যাটফর্ম আপনাকে ওয়েলকাম করি আমি। হুম, ঠিক আছে? So আপনি এগুলো নিয়ে একটু কাজ করেন, জি ভাইয়া ফ্লুয়েন্সি এবং আচ্ছা স্ট্রাকচার কিউ কার্ডের জন্য। এটা নিয়ে কাজ করেন। গ্রামারের আচ্ছা এটা গ্রামারকে আজকে ফোকাস দেওয়ার দরকার না, মানে নেক্সট ক্লাসে বা যদি আপনি নেক্সট ক্লাসে জয়েন করেন, বা এমন না যে গ্রামারকে ফোকাস করতে হবে পার্টিকুলারলি। আপনার কিন্তু প্রসেস আছে কখন কোনটাকে নিয়ে ফোকাস করতে হবে। আপনি শুরুতে গ্রামার ফোকাস করলে কিন্তু আপনি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকবেন। ঠিক আছে? মানে আপনার কাছে ভয় কাজ করবে যে আমি তো গ্রামার হুম পারি না, এটা পারি না। এটা নিয়ে পরে গ্রামারের স্টেপ কিন্তু আমি প্রথমে কাউকে দেই না। যদিও গ্রামার আপনার চলে আসবে অটোমেটিক্যালি। গ্রামারে ভুল হইতে পারে কোথায়, এগ্রিমেন্টে ভুল হবে আপনার, হয়তো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বা অবজেক্টে প্রেপোজিশনের হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো কানেকশনে ভুল হচ্ছে, কানেকশনে ভুল হচ্ছে, এগুলোই তো, তাই না? টেন্সে ভুল হইতে জি পারে, প্রেজেন্টে কথা বলছেন বা ফার্স্ট ফর্মে, এগুলো তো একদিনে বা আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, কথা বলতে বলতে হয়ে যাবে। কথাটা আপনি যেভাবে বলতেছেন এভাবে বলেন, স্ট্রাকচারে নিয়ে আসেন, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে? অবশ্যই ওকে, নো নো প্রবলেম। ঠিক আছে? জি ওকে, আনোয়ার হোসাইন, আর ইউ দেয়ার? I think you are new here. Okay. So today I'm connecting with all of you. So যা নতুন আশা করি নেই, সবাই আমাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করবেন, নিজের পরিচয়টা দিবেন যারা নতুন আছেন, যেহেতু এক্সাম দিচ্ছেন সবাই। ভাইয়া আমার বলা হয়নি তো। ফৌজিয়া, ইয়েস প্লিজ, ফৌজিয়া, প্লিজ স্টার্ট। ভাইয়া আমারও মনে হয় বাকি রয়েছে। ওকে, হ্যান্ড রেজ করেন যারা দিবেন পড়া, দ্রুত। সো যেটা যেটা আমি বলেছি যে আপনার কিন্তু একটা এক্সাম দিচ্ছেন, সো নিজেকে ওভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে? সো প্লিজ প্রসিড, ফৌজিয়া। জি ভাই। ওকে, It has been always been interesting for me to go for a journey. When it is journey by train, I prefer it to any other journey. So last year I and my family with along with my some cousins went to Cox's Bazar because of my parents' anniversary celebration. It was pre-planned journey, so my father booked all the tickets on online and everyone was present on time in the train station. But what was happened that was most surprising thing, that is one of my cousin who lives abroad. He came to Bangladesh in that time, and that was totally surprised us her with her presence. That is the thing, we were shocked at that moment. Whatever uh, we started our journey at that time, and in the train we enjoyed the journey because we are singing and were ordering various types of foods like our breakfast and lunch, but the train's food was delicious. I didn't think that much will be, but it came out delicious. So that was the journey we were enjoying because all of us were together after a long time. So at that moment when the train started to journey, we started the journey to the destination. We were enjoying the
the beautiful views of our villages through the windows, and the serene and tranquility of the villages attracted us after so long time. On the other side, even a terrible thing was happened. A adorable uh, a adorable baby was crying out loud at that train, and everyone was annoyed by her high-pitched voice. So that was the annoying thing that happened in that journey. Otherwise, all of the things were good, and we enjoyed the journey to the fullest. I enjoyed the Thank you journey. very much. So Fawzia, thanks a lot. খুবই ভালো লেগেছে, স্পিকিংটা স্মুথ ছিল। জাস্ট যে কাজটা আমি সাইফুলকে বলেছিলাম, আপনাকে সেই জায়গায় একটু ফোকাস করতে হবে। সো দ্য টপিক ইজ দ্যাট ডেসক্রাইব আন এনজয়েবল জার্নি বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। ধরেন আপনার সিটিতে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে, এমন আছে ধরেন নাই, আপনি যে সিটিতে থাকেন সেখানে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা খুব একটা ভালো না। সো আপনি এক্সপ্লেন করছেন যে একটা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম আছে, বা বাস, ট্রাম বা ট্রেন, সেটা জার্নিটা শুরু করে দেন যে এই জার্নিটা আছে, আমি যাচ্ছি, দেন এক্সপ্লেনটা করছেন ওভাবে। সো একটু শুরুর দিকে বলার ট্রাই করবেন, যেহেতু এটা একটা জার্নি নিয়ে, জার্নির কথাবার্তা থাকতে হবে। সো I said previously that I had an experience when I studied at university. I went to Rangpur city and I had the experience. It was around 36 hours. Okay, 36 hours. So particularly at that time, so I had some experiences with senior citizens and some younger generation, some students. So we did something. Okay. So when I explain in front of the people, I usually say this. However, when you talk something, you use yourself, your brain, or you use the imagination, the power of your brain. Okay. On top of that, when you don't have enough information to say something by public transportation, then what you do? You just point out and focus on your keyword. Okay. So when you see one keyword, just look at the keyword and explain yourself. Use simple sentence or complex one or complex compound. Sometimes you should use connectors as well. Understand? Finally, what I am saying to you is that focus on keyword, and I give just one format. একটা ফরম্যাট দিছি, সেটা হচ্ছে, সো এই ফরম্যাটটা কিন্তু আপনার যত পৃথিবীতে যত কিউ কার্ড আপনি বলবেন, ঠিক এটাকে ফলো করে আপনাকে বলতে হবে। এটাকে ফলো করে আপনি বলবেন, জাস্ট 4টা প্যারা বলবেন। 4টা প্যারার মধ্যে প্রথম প্যারাতে কি দিতে হবে সেটা, দ্বিতীয় প্যারাতে এটা, তৃতীয় প্যারাতে এটা, চতুর্থ প্যারাতে এটা। এখন সমস্যা যেটা হয়, যখন আপনারা কথা বলতে থাকেন, আপনারা ট্র্যাকটাকে চেঞ্জ করে ফেলেন, এটা একটা ইস্যু হয়। সো ওভারঅল ভালো, আরেকটু ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ করবেন আপনি। আপনার জন্য স্পেশালি ভোকাবুলারিতে ফোকাস করতে হবে, কিছু অ্যাডজেক্টিভে ফোকাস করা, অ্যাডজেক্টিভের ইউজেস আনবেন আপনি, অ্যাডজেক্টিভকে ফোকাস করবেন। নাউনকে, যে অ্যাডজেক্টিভ গুলো নাউনকে এক্সপ্লেন করে ইন জেনারেল, হাই লেভেল অ্যাডজেক্টিভ আমি গ্রুপে দিয়েছি বা দিয়ে দিব আবারও। কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আসলে সবসময় ইউজ করা যায়। হ্যাঁ, পসিবলি নেক্সট ক্লাসে আমাকে একটু আগে কানেক্ট করবেন, আমি কিছু অ্যাডজেক্টিভ শিখিয়ে দিব। যেমন আমরা অনেক সময় দেখি না, ভেরি বিউটিফুল না বলে সিরিন বলেন, হ্যাঁ, ল্যান্ডস্কেপ ভিউজ বলেন। যে আপনি বাসে করে যাচ্ছিলেন, আপনি ল্যান্ডস্কেপ দেখলেন, আপনার হাতে ক্যামেরা ছিল, পিকচার নিলেন, গল্প করতেছিলেন, এক্সপেরিয়েন্স ছিল। জাস্ট এক্সাম্পল গুলোকে, মানে এটা কিন্তু বলা মানে ভোকাবুলারি রেঞ্জটা বাড়ানো। আপনি যত ইনফরমেশন দিবেন তত ভোকাবুলারিটা বাড়তেছে কিন্তু। সো আপনার জন্য পরামর্শ ভোকাবুলারিকে ফোকাস করা এবং কানেক্টরসকে একটু ফোকাস করবেন আপু। ওভারঅল ঠিক আছে, এই অবস্থায় সিকিউর আছে স্কোর। আই থিঙ্ক আফটার 10 days ইউ উইল ডু বেটার। ঠিক আছে, গুড। আপনি কালকে রিডিং ক্লাসে ছিলেন, রাইট? জি ভাইয়া। সো হোয়াট ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স? ভাইয়া ভালো ছিল। আমার অনেক কিছুই আমি আগেও তো প্র্যাকটিস করেছি, আমার মনে হয় আমি এগুলো জানতামই না। সো
কালকে নতুন অনেক কিছু জেনেছি। আগে ওগুলো জানা ছাড়াই প্র্যাকটিস করেছি। ওকে ওকে, বুঝতে পেরেছি। সো জাস্ট আপনি আহ, এটা মানে ইউজেস করেন। আমাদের প্রত্যেকটা রিডিং ক্লাসে কিন্তু নতুন নতুন ইনফরমেশন পাবেন। সো এই জন্য বলছি, শনি সোম বুধ বৃহস্পতিবার রাত 10টা থেকে আমাদের রিডিং ব্যাচ, শনি সোম বুধ শুক্রবার রাত 10টায়। সো এই আমি ব্যাচ, হোয়াটসঅ্যাপে মনে হয় কথা বলেছি, আই এম নট শিওর ইট ইজ ইউ অর নট। ওকে নো প্রবলেম, জাস্ট ক্লাসে আমি আছি, ঠিক আছে? আমি ক্লাসে ডেফিনেটলি, আমাদের ক্লাসগুলো আমি নেই। মানে আমাদের স্পিকিং এ যদিও প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের মেন্টররা আছে, বাট মেইন যে কোর ক্লাসগুলা আমি নিজেই নেই দায়িত্ব থেকে। ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি টু হেল্প দ্য স্টুডেন্টস। আমি আমার গত 14 বছরে অনেক মানুষকে হেল্প করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আহ, সেটা বলছি না যে আইএলস এর ব্যাপারটাতে আমি বেশি দিন হয়নি ফোকাস করেছি, বাট ইন মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স I visited multiple zones, multiple areas in my country, in Bangladesh particularly, যেখানে এমপি মন্ত্রীরাও যায় না, ঠিক আছে? So I had a huge experience to explore the people who are living rural areas. So I know the feelings about people in my country. So ওই ইমোশনটা আমাকে সবসময় গুড ফিলিংস দেয়। আমি ভালো ঘুমাইতে পারি, যেটা মানে আমি ফিল করি, দ্যাট আই ফিল বেসিকলি। সো এই জন্য আমি চাই আপনারা ভালো কিছু শিখেন। এটার জন্য কিন্তু আমাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়েছে এই ব্যাপারগুলোকে অ্যানালাইসিস করার জন্য। হ্যাঁ, যেটার সাথে আমার কিছু রিয়েল লাইফের এক্সপেরিয়েন্সকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি। এই জন্যই, ঠিক আছে, আপনি মেসেজ দিয়েছেন মানে আমি দেখেছি এটা। যেহেতু আমাদের ওই প্রসেসটা আমার কাছে, অ্যাক্সেসটা আমার কাছে আছে। হ্যাঁ, 01301872288, এটার মেসেজ করলে আমি দেখবো। সো সমস্যা নেই, ক্লাসে, রিডিং ক্লাসে দেখা হবে কালকে রাত 10টায়, ঠিক আছে? জি ভাই। আর যেটা বলেছি স্পিকিং এর জন্য আপনি কিওয়ার্ড একটু ফোকাস করেন আপু, ঠিক আছে? আচ্ছা। যেমন হোয়ার মানে লোকেশন, প্লেস। হু মানে পার্সন, খেয়াল করেন, পার্সন নিয়ে এক্সপ্লেন করতেছেন একটা প্যারাতে। হোয়াট হ্যাপেন্ড, কি ঘটেছিল, অ্যাক্টিভিটি গুলা, ওখানের ভিতরে কি কি ঘটছিল, অ্যাক্টিভিটি গুলা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছেন। এন্ড এক্সপ্লেন হোয়াই, মানে কোশ্চেন করা, হোয়াই ইট ওয়াজ এনজয়েবল। হোয়াই মানে একদম ওভারঅল আপনি বোঝাচ্ছেন কেন, কেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। তার মানে আমাদের 4টা ফরম্যাট: ওয়া, প্লেস কথাবার্তা, হু পার্সন রিলেটেড কথাবার্তা, হোয়াট হ্যাপেন্ড কি ঘটেছিল ওই সময়ের মধ্যে সেটা, এক্সপ্লেন হোয়াই ইট ওয়াজ এনজয়েবল। এবং আপনার ফিলিংসটা সবসময় লাস্টের দিকে ফিলিংস বলতে হয়। প্রত্যেকটা কিউতে ফিলিংস এর কথা থাকে। এবং সবসময় ফার্স্ট ফর্মে ছিলেন, ইজ গুড, ইটস সলিড, আরো ভালো হবে আস্তে আস্তে। জাস্ট কিওয়ার্ডে ফোকাস করবেন, ঠিক আছে আপু? ভাইয়া থ্যাংক ইউ। স্কোর কেমন আসতে পারে? কত দরকার আপনার? ভাইয়া আমার স্পিকিং এ 7 লাগবে। আচ্ছা, সমস্যা নেই, 615 আসবে একটু কিছুদিনের মধ্যে। বাট আজকে যদি দেন আমি 6 দিব, কিন্তু 615 দিতাম। চিন্তা করলাম যে 615 না দিলে মনে হয় ভালো হবে, যেহেতু এক্সামিনার দিবে না আপনাকে, কালকে পরীক্ষা দিলে দিবে না। জি বাট আপনি যদি 1 মাস পরে দেন আপনি 7 পাইতে পারেন, বা 15 ডেজ। তো আমার বিশ্বাস নেক্সট ক্লাসে আপনি 615 পাবেন। মানে আমার মনে হচ্ছে, যেহেতু আমি যে কথাগুলো বলেছি এটাকে কানেক্ট করতে পারলে আপনি 615 7। দেখেন, 6 থেকে, মানে ইন জেনারেল 6.5 থেকে 7-এ যাইতে একটু টাফ ডিল লাগে আর কি। কিন্তু আপনি টার্গেট করবেন 6 থেকে সরাসরি আপনাকে 7-এ যাইতে হবে, ওইভাবে আগাবেন আপনি। এমন না যে 6 থেকে 6.5 এ যাচ্ছি, 6.5 থেকে 7-এ যাচ্ছি। 6.5 থেকে 7-এ অনেকে যাইতে পারে না, এটা একটু টাফ হয়। বাট আমার বিশ্বাস, আমি যেই লেসন গুলা দেই বা বুঝাই দেই যেভাবে, এগুলো যদি আপনি বা আপনারা সবাই ধরতে পারেন, আমার ইউগুলা বা পয়েন্ট গুলা, তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত ইমপ্রুভ করবেন। যেমন আমার স্টুডেন্ট, আমি জাস্ট ডক্টর তনুর কথা বলছি। আহ, উনি আমার জাস্ট 3টা সেশন নিয়েছিলাম ওনার এবং ওনার ওয়াইফের এক্সাম ছিল। এক্সামের জাস্ট আগে উনি আমার সাথে কানেক্ট করে, তো ওনাকে আবার বেছে আমি দিতে পারি নাই। পরে 3টা সেশন উনি জাস্ট সময় ছিল না, ওনাকে আমি মকে দিয়েছিলাম কি 6 প্রথম, মানে উনি 6 ছিল লেভেল। জাস্ট একটা সেশনে আমি বুঝাই দিচ্ছি কি আপনার এই জায়গায় দুর্বলতা, আপনি এই কাজগুলো করতে হবে। উনি ঠিক ওই কাজগুলাই করছে। আমি 2 দিন পর একটা সেশন নিলাম,
আরেকটা ওনার একটু ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমি, এবং পরীক্ষার আগে দেখলাম, আমি ওনাকে বলেছি 7 পাবেন আপনি, উনি ঠিক 7ই পাইছে পরীক্ষায়, বুঝছেন? জাস্ট 3 ক্লাসেস আমি নিয়েছিলাম। সো এই জন্য বলছি যে কি, যারা, এবং উনি ধরতে পারছিল বিষয়গুলো। এখন আপনারা এখানে যারা স্টুডেন্ট, তারা লার্নার, তারা কিন্তু রিয়েল স্টুডেন্ট লার্নার। তারা এমন না যে ঘুমান, ইউটিউবিং করেন, ফেসবুকের কমেন্ট চেক করেন বা কমেন্ট করেন, আহ, মানে এরকম না আপনারা। আমি বিশ্বাস করি আমাদের স্টুডেন্টরা খুবই ভালো, বা সবাই ভালো, কিন্তু আপনাদের সময়টা তো ভ্যালুয়েবল। যে সময় আপনি কমেন্ট করছেন বা আরেকজনের পোস্ট পড়ছেন, বা অন্য অন্য স্টুডেন্টদের যারা একটু 1 বছর পর এক্সাম দিবে, কিন্তু আপনি তো 2 মাস পরে দিচ্ছেন। তো আপনি 2 মাসের মধ্যে যারা এক্সাম দিচ্ছে তাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে। এখন আমাদের এখানে যারা ভর্তি হয় তারা সমসাময়িক এক্সাম দেয়, ধরেন কেউ হয়তো 1 মাস পরে দিচ্ছে, বা 1.5 মাস 2 মাস, হ্যাঁ, এরকমের মধ্যে মোটামুটি দেয়। তো এই জায়গায় আপনি জাস্ট নিজের ফোকাস পয়েন্টে ধরে রাখেন, আমার কথাগুলো শুনেন। আমি এই রেকর্ডটা দিয়ে দিব সবাইকে, এটা আপনার কথাগুলো আপনি আবার শুনবেন, যে আমি আপনাকে কি বলেছি, শুনবেন। ঠিক আছে? ঠিক আছে আপু, আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে একটু কিওয়ার্ডে ফোকাস করে গ্রামারটাকেও একটু বাড়াতে পারেন, কমপ্লেক্সে একটু ফোকাস করেন, আর ভোকাবুলারি রেঞ্জটা একটু বাড়াবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার 7 তো সমস্যা নাই, 7 আসবে ইনশাল্লাহ। ভাইয়া। ঠিক আছে, ঠিক আছে। জি ভাইয়া, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারপর হচ্ছে ভাইয়া, আচ্ছা ইশতিয়াক ভাইয়া, তানভীর। ইয়েস সাইফুল, আপনার কাছে আসি একটু পরে। আজকের ক্লাসটা কিন্তু 2 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। আজকের ক্লাস একটু লং, হ্যাঁ আসবো অনেক লং থাকে। টাইম। সো আজকে আমার মনটা ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। সো ইশতিয়াক তানভীর। জি ভাইয়া, আমার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে so, yeah. So as few months ago in our last vacation, we had suddenly planned to visit the Coxswager by bus. So our journey started from Dhaka to Coxswager, and Coxswager is a seaside place where I decided to visit it, and I visited this place with my friend circle. And during the bus journey, that time we did lots of activities like we play chess game, also Ludo, and we talk to each other, and also our side passenger, we lot of talk to them, and also I did one thing, so that's I took a photograph of the behind the window, and I took the river side of scenery and also the backside. However, I mostly enjoy during my bus journey that time when it comes the hotel place. That time our hotel was top notch, and also I took photograph the natural scenery, and beside the hotel there was a beautiful tea garden, and uh, I visited in simple time. That time. So I think this journey enjoy properly, and it was a top notch journey in my life. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তানভীর। তানভীর, জি ভাইয়া। সো আপনি তো 9টার ব্যাচও আছেন না রেগুলার প্র্যাকটিসে? নয়টা, হ্যাঁ ভাইয়া, নয়টারটা মাঝে মাঝে মিস যায় আর কি। আজকেও এটা অনেক পরে আজকে আমি জয়েন দিয়েছিলাম, আমি একটু মানে 2-3 দিন ধরে বিজি আর কি মানে। ওকে ওকে, একটু পসিবলি, ওকে, জি আপনি পসিবলি এটা ইয়েতে করেন, যেটা হবে আপনার মানে প্র্যাকটিসটা একটু বাড়াইতে হবে আপনাকে। মানে আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনার স্পিকিং ঠিক আছে, ভালো আছে, জাস্ট আপনি একটু মানে নেক্সট ক্লাসে কথা বলার সময় দাঁড়িয়ে কথা বলবেন, লাইক আমি এনার্জি শিওর দরকার। কথা বলতেছি ভাইয়া। আচ্ছা, দেখেন, এরপরে ক্লাস পড়া দেওয়ার সময় আপনি দাঁড়িয়ে কথা বলবেন,
আমি কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করি নাই যে আপনি শুয়ে কথা বলছেন কিনা, বাট আমি হয়তো ভেবেছিলাম আপনি বসে কথা বলছেন, কিন্তু না আপনাকে ভাই, দাঁড়িয়ে আমি কথা। শুয়ে নিছি, মানে আমি আইসা আমার মানে খুব সর্দি, তো মানে অনেক হাসি আসতেছে আর কি আচ্ছা, সন্ধ্যার পর থেকে। সো নেক্সট ক্লাস আপনি দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশন দিবেন, হাত নাড়িয়ে কথা বলবেন। আমি তো ক্যামেরায় আসলে দেখাইতাম আমি কিভাবে আপনাদের সাথে কথা বলছি এখন। So, আচ্ছা ভাই, আমার কোন জায়গাতে মানে ফোকাস দেওয়া লাগবে? আমার আপনার টার্গেট ফোকাস আর কি, করতে মানে হবে, আপনাকে একটু এনার্জেটিক হইতে হবে। মানে জাস্ট হয় না যে আপনি স্পিচ দিচ্ছেন অনেকগুলো মানুষের সামনে, 100 জন মানুষের সামনে, এখন আপনি সেখানে কিরকম প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। হ্যাঁ, ধরেন 100 জন না 1000 জন আছে, বা 1 লাখ মানুষের সামনে কথা বলতেছে, তখন আপনাকে কিরকম থাকতে হবে? আপনি নার্ভাস হলে তো হবে না, আপনাকে আচ্ছা এমন ভাই, ভাবে কথা বলতে হবে ইউ আর লাইক আই স্পিকার, রাইট? আচ্ছা ভাই, সো আমার ওভাবে মানে প্রেজেন্ট, আপনাকে জাস্ট একটু টার্গেট। এনার্জি নিয়ে কথাগুলো বলতে হবে লাউডলি। ফোকাস করবেন যে ইন্ট্রোডাকশনটাকে প্রায়োরিটি দিতে। ধরেন স্ট্রাকচারটাকে, ধরেন আপনি স্ট্রাকচারটা মেক করে ফেলবেন যে হ্যাঁ আমার এই কথাগুলো আমি বলতে চাচ্ছি, এই কথাগুলো আমি প্রেজেন্ট করব। তো আপনার ইনফরমেশনটা খুবই কম ছিল, লিমিটেড ছিল। সো রেঞ্জটাকে বাড়াইতে হবে আপনাকে প্রথমত, না হয় অ্যাভারেজ স্কোর আসবে, লেস দেন 6 বা 6 আসবে। হ্যাঁ, 6 বা লেস দেন 6 এরকম আমার মধ্যে থাকবে। 6.5 আর কি টার্গেট। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম 6.5 টার্গেট হলে সেমেস্টারে। আপনাকে পার্টনারের সাথে প্রতিদিন কথা বলবেন, যেহেতু এই অপরচুনিটিটা ফ্লুয়েন্ট লার্নার থেকে আমরা দিচ্ছি আপনাদের জন্য। সো আপনি আপনার পার্টনারের সাথে কথা বলবেন। আর প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় বা আপনি যখন একটা কিউ দিচ্ছেন আমি সেটা শুনছি, তা আমি কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি, তা আপনারও কিন্তু মনোযোগ দিয়ে বলতে হবে, ঠিক জি ভাই, আছে? না আমার এরকম মিস্টেক মানে বলতে আজকে একটু দেখে আমি একটু মানে শুয়ে শুয়ে বলতেছি আর কি। আচ্ছা, সমস্যা নাই, একদিন এরকম অসুস্থতা থাকতেই পারে, বাট নেক্সট ক্লাস একটু কনফিডেন্টলি আচ্ছা বলতে ভাই, হবে। আপনি আর একটু ভালো বলছিলেন লাস্ট ক্লাসে। জি। হ্যাঁ, আপনার আচ্ছা স্পিকিং ভাই, ভালো আলহামদুলিল্লাহ, জাস্ট ফোকাসটা একটু ঠিক করতে হবে। ফ্লুয়েন্সি কিরকম ভাই, মানে ভালো ফ্লুয়েন্সি আর ভালো ফ্লুয়েন্সি ফ্লুয়েন্সি ভালো, ফ্লুয়েন্সি ভালো, সবকিছুই ভালো, জাস্ট এনার্জিটা কম। যে কথা বলছেন, কথা বলার এনার্জিটা কম, এই জন্য আসলে আপনার কাছে বা আমি একটু কম আহ, বলছি যে কি কম পাবেন একটু, বাট একটু এনার্জি নিয়ে নেক্সট ক্লাসে কথা বললে ঠিক হয়ে যাবে। নেক্সট ক্লাসেই ঠিক হয়ে যাবে আপনারটা, ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, তানভীর, নো ইস্যুস, আপনি রেগুলার স্টুডেন্ট, এখানে সবাই রেগুলার আমাদের এখানে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তানভীর। Shoma, are you there? Shoma. Okay, so that's all for today. Good night everyone. আমি রেকর্ডটা দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ, যেন যেন আপনারা আবার শুনতে পারেন। আপনাদের প্রত্যেককে আমি কি কি বলেছি সবাই শুনবেন, সবাই সবারটা শুনবেন। যারা ভালো বলেছে, অনেকে এখানে ভালো বলেছে, যেমন জান্নাত ভালো বলেছে, আনামুল ভালো বলেছে, লাবণ্য বলেছেন, ফৌজিয়া আপনার তো ঠিক ছিল, তানভীর আপনিও বলেছেন, যদিও শুয়ে শুয়ে বলছেন, একটু চেষ্টা করবেন যে কথাগুলো একটু সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করার। সো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এ পর্যন্ত। দ্যাটস অল ফর টুডে। গুড নাইট এভরিওয়ান। কালকে আমাদের রাত 10টায় রিডিং ক্লাসে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।